Very good evening, students. On behalf of the Department of Commerce, DG Vaishnav College and the Institute of Cost Accountants of India, I welcome you to the 15th day in crash course in GST. Today we have an eminent expert, a person of eminence. So I'm using the word eminence, a person who is known for his GST lectures, who has who has spoken in various forums on this GST. We have CACMA Shankara Narayanan, a practicing chartered accountant. So he is a graduate from the Vivekananda College, Chennai. He holds CA and CWA to his credit. He started his career as Officer Finance in Delphi TVS and then moved to Ramco Systems. And then he has been associated with Scope International for a quite period of around 5 years. And then he was elevated as Assistant Vice President in Barclays Shared Services Private Limited. And then he entered into the practicing field. And today he is one of the leading, the most sought chartered accountant and an indirect tax expert. So I have heard many of his lectures, which will be mind-blogging and very carrying. The message, whatever he conveys, will reach to your heart. So he is a very gentle person, a soft-spoken, a kind-hearted, a good friend of us, a good professional. Sir, on behalf of the DG Vaishnav College, Department of Commerce, I welcome you to this online class. Being this pandemic situation, I missed the opportunity of hosting you with our college hospitality. So apart from that, I don't have any concern today. This session is yours, sir. Please take it forward. Thank you. Thank you, Rakesh, for that warm welcome. And let us get into the topic for today, which is the annual return, GST annual return. I'm told that I think you have already completed 15 classes. So, Karasiya Vandalo, annual return is something which I think that is where you have to complete the whole exercise of GST filing. Whatever we have done during the year, the culmination happens in the annual return. What is the legal provision pertaining to annual return? And there are 3 separate forms which are there pertaining to annual return. We'll try to see one today, which is GSTR 9, and maybe tomorrow we'll see GSTR 9A and 9C and take your questions also on any of the parts of GST. With that in perspective, give me a minute, I'll share my screen. Yeah. So the annual returns under GST, GSTR 9. Legally, enga start agudhu appadinu paatha section 44 of the CGST Act. That is where it is mentioned that every registered person shall have to file an annual return. So this is the first place where we get to know that, okay, there is something called annual return and it has to be filed by every registered person. But there itself, they have got some exclusions. Certain people, they need not file GST annual returns. Abdina, section 44, they brought an exception. The exception being a person who is an input service distributor, ISD, registered only for the purpose of distributing input tax credit, or a person who is called as a TDS or a TCS registered person. GST, the purpose for which he has got registered is only to do TDS and TCS. Sir, abdiyar irupanga. Abdina, government department or any local authority, corporation, municipality, panchayat, ivangala. So ivangalukala registration, even the taxable activity panina, registration is compulsory. No, we are not doing any taxable activities, sir. For example, the education department.
Tamil Nadu Education Department இருக்கு. Tamil Nadu Education Department, should they get registered under GST அப்படின்னு கேட்டா, they are not doing any outward activity which is taxable under GST. So அதுக்கு அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது இல்லை. But the Tamil Nadu Education Department will be receiving goods, will be receiving services. They'll be receiving goods or services from other people. அந்த goods or services அவங்க ரிசீவ் பண்ணும்போது அந்த goods or services உடைய total value, if it exceeds 2,50,000 rupees, அவங்க அதுக்கான TDS பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் 51ல இருக்கு. அதே போல a person who is going to do supplies through an e-commerce operator, he has to do TCS. So that is the expectation as per section 52 of the CGST Act. So two things we are looking at here. One, a person who is registered only for the purpose of doing TDS, only for the purpose of doing TCS. The earlier one that we saw was an input service distributor. இவங்க மூணு பேரும் annual return ஒன்றும் ஃபைல் பண்ணவே தேவையில்லை. And there is one more category of person who need not file annual return. அவர் யாருங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். That one more person who need not file annual return happens to be a casual taxable person. So யார் is a casual taxable person அப்படின்னா, ஒரு பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் நான் ரெஜிஸ்டர்ட், தட் இஸ் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன், ஐ எம் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் தமிழ்நாடு, ஐ எம் கோயிங் டு மும்பை ஃபார் எ எக்ஸிபிஷன். There is a product exhibition happening there. I am going to Mumbai for showcasing my products. When I go to Mumbai, I will showcase my products, I will sell my products there. I know very well that I don't have a need to stay there in Mumbai for a longer period of time. அங்க நான் போனது ஒரு எக்ஸிபிஷனுக்காக, எக்ஸிபிஷனை முடிச்சுட்டு நான் திரும்பி வந்துருவேன். ஆனா அங்க நான் போய் taxable சப்ளை பண்றேன். Should I get registered? The answer is yes, you should get registered, but that registration is what is known as casual taxable person. நீங்க அங்க போய் ஒரு நார்மல் ஜிஎஸ்டி பர்சனா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எல்லா ரிட்டர்ன்ஸும் ஃபைல் பண்ணி அவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டாம். நீங்க டெம்பரரியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அந்த டெம்பரரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பேர் தான் casual taxable person registration. You can go and get registered there. So if this casual taxable person is getting registered, எவ்வளவு நாள் சார் அவங்க ரெஜிஸ்டர்டா இருக்கிறாரு அப்படின்னா, அவர் அங்க மேக்ஸிமம் 90 டேஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர்டா இருக்கலாம் casual taxable person. அதுக்கப்புறம் பொட்டி கட்டிட்டு வந்துட வேண்டியதான் திருப்பியும். So these four kinds of people, a casual taxable person registered, an ISD, a TDS or a TCS doing person, இவங்க எல்லாரும் they need not file annual return because TDS TCS personக்கு tax liability கிடையாது. TDS TCS தான் அவர் கட்ட போறாரு, புடிச்சு கட்ட போறாரு. ஐஎஸ்டிக்கு டாக்ஸ் லைபிலிட்டியே வராது, அவரோட வேலையே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான். கிரெடிட் எடுக்கணும், எடுத்த கிரெடிட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ அவருக்கும் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் வராது. ஃபோர்த் பர்சன் whom we saw is a casual taxable person. இவருக்கு டாக்ஸ் லைபிலிட்டி வரும், ஆனா இவர் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த டெம்பரரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல இவர் பர்மனண்டா இருக்க போறது இல்லை. ஸோ ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே தான் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். இவர் எதுக்கு அவ்வளவு நாள் அங்க இருக்கணும், இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ அவருக்கும் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் கிடையாது. மைண்ட் யூ, இங்க இருந்து மும்பைல போய் நான் எடுத்துக்கிட்ட டெம்பரரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு தான் எனக்கு ஆனுவல் ரிட்டர்ன் கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் எனக்கு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குல்ல, அதுக்கு எனக்கு ஆனுவல் ரிட்டர்ன் உண்டு, அதுல டவுட் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் தி செட்டப் ஆஃப் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் அண்டர் செக்ஷன் 44. ஸோ ஆனுவல் ரிட்டர்ன் எங்க இருக்கு சார்? செக்ஷன் 44ல இருக்கு. யாரெல்லாம் ஃபைல் பண்ணணும் பார்த்துட்டோம். ஸோ இவங்க 4 பேரை தவிர்த்து பாக்கி இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டும். இப்போ அதுல சப்டிவிஷன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சன் செக்ஷன் 10ல கவர் ஆகிறேன். செக்ஷன் 10 ஆஃப் த சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் படி நான் ஒரு கூட்ஸ் ரிலேட்டட் காம்போசிஷனோ அல்லது செக்ஷன் 10(2)A இருக்கக்கூடிய சர்வீசஸ் ரிலேட்டட் காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சனாகவும் இருக்கேன். அப்போ என்னுடைய டாக்ஸ் பேமெண்ட் குவார்டர்லி தான், என்னுடைய ரிட்டர்னே GSTR4 மந்த்லி தான், சாரி ஆனுவலி தான், எனக்கு மந்த்லி ரிட்டர்ன் கூட கிடையாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சனாக நான் இருப்பேனே ஆனால் எனக்கு ஜிஎஸ்டி annual return undu, but the annual return is called as GSTR 9A. I'll repeat, that annual return is called as GSTR 9A. But recent developments padi paatha and the GSTR 9A illenu da na solluven.
எப்படி சொல்றேன்னா, ஜிஎஸ்டிஆர் 9A ஆனுவல் ரிட்டர்னாக இருந்தது எப்போனா ஜிஎஸ்டிஆர் 4 அப்படிங்கிற அந்த குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் இருந்த பொழுது. காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சனாக இருந்தால் நீங்க குவார்டர்லி ஜிஎஸ்டிஆர் 4 ஃபைல் பண்ணணும், ஆனுவலி நீங்க ஜிஎஸ்டிஆர் 9A ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, 22 ஏப்ரல் 2019 இருந்து உங்களுடைய ஜிஎஸ்டிஆர் 4, அதாவது ஒரு காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சன் 1.5 கோடி ரூபாய்க்கு மேல டர்ன் ஓவர், கீழே டர்ன் ஓவர் இருந்தால், அதாவது less than 1.5 crores or 50 lakhs in case of services, அதுதான் என்னோட டர்ன் ஓவர் அப்படின்னா, அப்போ எனக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் 4ங்கிற ரிட்டர்னே குவார்டர்லி கிடையாது, ஜிஎஸ்டிஆர் 4ங்கிற ரிட்டர்னே எனக்கு ஆனுவல் தான். அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எதுக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் 9A அப்படின்னு இந்த வருஷத்துல இருந்து ஸ்டாப் பண்ண போறாங்க. பட் காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சனாக இருந்தாலும் ஆனுவலி ஒரு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ கடைசி விட்டு போன கேட்டகரி என்ன, 4 பேர் ஃபைலே பண்ண தேவையில்லை, காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சனுக்கு 9A. அப்போ பாக்கி இருக்கிற ஒரு ஆள் யாரு, அவர் யாருன்னா நார்மல் டாக்ஸபிள் பர்சன். அவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த 5 திங் கழிச்சுட்டா பாக்கி இருக்கிறவர் இந்த நார்மல் டாக்ஸபிள் பர்சன். ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன் சார், நான் ஒரு காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சன் கிடையாது சார், அப்போ அவ்வளவுதான், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியை பாஸ் பண்ணிட்டீங்க. அடுத்தது நான் இந்த 4 கேட்டகரியிலையும் வரல சார், டிடிஎஸ், டிசிஎஸ், ஐஎஸ்டி, கேஷுவல்ல வரல சார், அப்போ நீங்க பர்ஃபெக்டா ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியே ஆகணும். செக்ஷன் 44 இதுல ஃபார் 2017-18 and 18-19 டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் என்ன அப்படின்னா, எல்லாரும் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன இடத்துல ஸ்மால் டாக்ஸ் பேயர்ஸுக்கு ஒரு சின்ன ரிலீஃப் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடியது, உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் 2 crores தாண்டல, உங்க டர்ன் ஓவர் 2 crores தாண்டல அப்படின்னா aggregate turnover for a financial year, then you need not file GSTR 9, but we will not stop you from filing, it is your option அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ஜிஎஸ்டிஆர் 9 உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபைல் பண்ணிக்கோங்க, ஆனால் பண்ணணுங்கிற கம்பல்ஷன் இல்லை சார். கம்பல்ஷன் இல்லைன்னு யார் சார் ஃபைல் பண்ணுவாங்க, would be the obvious question. அப்படி இருந்தால் பண்ணணும், ஏன் சார் பண்ணணும் என்று இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்க ஒருவேளை மந்த்லி ரிட்டர்ன்ல தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு மந்த்லி ரிட்டர்ன்ல ஒரு இன்கம் காட்டாம விட்டுட்டீங்க, இல்ல ஒரு டாக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தப்பா கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க, இப்ப எப்படி அதை சரி பண்றதுக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன், கடைசி ஆப்ஷன் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் தான். இப்ப இந்த ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல நீங்க அதை சரி பண்ணல, கரெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஹென்ஸ் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். யாரு, எல்லாரும் பண்ணணும். 2 crores டர்ன் ஓவர் இருந்தா அவங்களுக்கு மட்டும் தப்பா இருந்தா ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுங்க. அதாவது உங்க மந்த்லி ரிட்டர்ன் தப்பா இருந்துச்சுன்னா ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஆப்ஷனா எடுத்துக்கலாம். ஸோ நார்மல் டாக்ஸபிள் பர்சனுக்கும் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் கம்பல்சரியா ஃபைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன் 2 crore டர்ன் ஓவரை தாண்டினால்தான் வருது. இதுதான் லேட்டஸ்ட் அமெண்டட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் தி ஃபினான்ஷியல் இயர் 2017-18 and 2018-19. இப்போ இந்த ஆனுவல் ரிட்டர்ன் பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், இதுல என்னெல்லாம் இருக்கும், இதை ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல நான் எப்படி பாக்குறது, ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல இதை எப்படி லைன் பை லைன் என்ன டேட்டா கேட்கறாங்க, அந்த டேட்டாவை நான் எப்படி ஃபைல் பண்றது, அதை தான் இப்போ நாம டீடைல்டா பார்க்க போறோம். டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் I set the context. Section 44 இருந்து தான் இது ஆரிஜினேட் ஆகுது. செக்ஷன் 44 இருந்து நம்ம அப்படியே ஜிஎஸ்டி ரூல்ஸுக்கு போய் the format of annual return பார்க்க போறோம். இது ரெண்டுத்தையும் தவிர, அதாவது 9 பத்தி சொல்லிட்டேன், 9 தான் annual return for a normal taxable person. 9A is the composition taxable person's annual return which is not applicable anymore. அப்போ இது தவிர இன்னும் ஒன்னே ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு, அது என்ன அப்படின்னா GSTR 9C. இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் 9Cங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது நம்மளுடைய ஆடிட் ரிப்போர்ட். உங்க டர்ன் ஓவர் ஒரு சர்டன் லிமிட்டை தாண்டும் போது நீங்க கம்பல்சரியா ஜிஎஸ்டிக்கு கீழே உங்க புக்ஸை ஆடிட் பண்ணணும். getting your books audited under GST becomes mandatory.
அப்போ நீங்க அந்த ஆடிட் பண்ணி அந்த ஆடிட்டுடைய அவுட்கம்மா நீங்க கொடுக்க வேண்டிய ரெகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஜிஎஸ்டிஆர் 9C. ஸோ இதுதான் இந்த 3 டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் ஆனுவலி இதுல 3ல 1 அல்லது 2 has to be filed by a taxable person. இதுதான் கம்பைண்டா we call it as annual returns under GST. இது தவிர GSTR 9B அப்படின்னு ஒரு ரிட்டர்ன் இன்னும் நோட்டிஃபை ஆகல அப்படின்னு ஒரு ரிட்டர்ன் கொண்டு வரோம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. இன்னி வரைக்கும் அதை கொண்டு வரவில்லை. ஸோ நீங்க எங்கேயாவது பழைய புக்கு போய் எடுத்து பார்த்தீங்க, இல்லை இன்னைக்கு தேதியில் நீங்க புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 9Bன்னு ஒன்று இருக்கலாம். ஆனால் அந்த 9Bயோட ஃபார்மேட் என்ன, அதுல என்ன டேட்டா கேட்குறோம் எதுவுமே சொல்லலை கவர்மெண்ட். ஏன்னா that is meant to be an annual return to be filed by a non-resident taxable person or an e-commerce operator. ஸோ அது இன்னும் வராததுனால நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. 9, 9A, 9C இதுதான் நம்மளுடைய focus of discussion. Any doubts so far? I'm not seeing any doubts in the chat box. Okay. No, sir. So then I think we will continue. GST போர்ட்டல்ல ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க போர்ட்டல்ல லாகின் பண்ணாலே இந்த ஸ்கிரீனை தான் முதல்ல பார்ப்பீங்க. அதுல தனியா ஆனுவல் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு மெனு ஐட்டம் உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கும். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண போறோம். ஸோ எக்ஸல் இருக்கு, டூல் இருக்கு, அதெல்லாம் அப்புறம். ஸோ எதை பார்த்து நீங்க ப்ராக்டிக்கலா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுதான். ஸோ ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் லாகின் பண்ண உடனே எவ்ரி அசஸி திஸ் மெனு வில் பாப் அப் ஆனுவல் ரிட்டர்ன். இதை நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது இட் வில் டேக் யூ டு தி சாய்ஸ் ஆஃப் எந்த இயருக்கு நீங்க ஃபைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுல போய் நீங்க இயரை சூஸ் பண்றீங்க, எந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு நான் இந்த ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 2017, 18, 18, 19, 19, 20 இயர் வைஸா நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். சூஸ் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சிஸ்டம் வில் டெல் யூ GSTR 9 this is the menu. எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க? ஆர் யூ வாண்ட் டு ப்ரிப்பேர் இட் ஆன்லைன் ஆர் ஆஃப்லைன்? ஆஃப்லைன்ல எக்ஸல் கொடுத்துருக்காங்க, அதுலயும் இதே டேட்டா தான். ஸோ அந்த டேட்டாவை போட்டு அதுல இருந்து எக்ஸல் ஃபைல்ல இருந்து ஜேசன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்ல ஜெனரேட் பண்ணி அதை அப்லோட் பண்ணணும். அது இட் இஸ் த லாஸ்ட் பார்ட். என்னென்ன டேட்டா ஃபில் பண்ண போறோம், அதுல என்ன இருக்கு அதை முதல்ல பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கான பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்க உள்ள போறீங்க அப்படின்னா the first question it will be asked to you is நீங்க nil return ஃபைல் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்கும். நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு டர்ன் ஓவரே இல்லை nil return அப்படின்னா நீங்க ஒன்றும் ஃபைல் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னாலும் சிஸ்டம் will automatically accept it. 2 crores வரைக்கும் டர்ன் ஓவர் இருக்கு சார், ஆனா எனக்கு ரிட்டர்ன்ல எந்த தப்பும் இல்லை, ஸோ அதனால நான் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண விருப்பப்படலை. I'm exercising the option not to file the annual return, then also there is no problem. But other than that, whoever wants to file a GSTR 9 should obviously select no. That is nil return இல்ல, நான் டாக்குமெண்ட் அதாவது ஒரு டேட்டா இருக்கிற ரிட்டர்ன் தான் ஃபைல் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணாதான் உங்களால் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண முடியும். அதுல நீங்க உள்ள போகும்போது இந்த 3 கீ ஐட்டம்ஸ் will appear. ஏற்கனவே நீங்க ஃபைல் பண்ணிருக்கக்கூடிய மந்த் ஆன் மந்த் நீங்க ஃபைல் பண்ணிருக்கக்கூடிய GSTR 1, GSTR 3B இதை பேஸ் பண்ணி சிஸ்டமே, அதாவது ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் அதுலயே அவங்க ஒரு ஆட்டோ கால்குலேட்டட் GSTR 9 நமக்கு காட்டுறாங்க. GSTR 9 சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டட் சம்மரிங்கிற PDF அதுதான். நீங்க ஃபைல் பண்ண டேட்டாவை வச்சு இதுதான் நீங்க இந்த இயர் ஃபுல்லா ஃபைல் பண்ணிருக்க, ஸோ இதை வச்சு பார்த்தா இதுதான் உங்களோட டேட்டா அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது நீங்க ஃபைல் பண்ணக்கூடிய GSTR 1 அதோட சம்மரி இது, GSTR 3B அதோடைய சம்மரி இது அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. சம்மரி அப்படிங்கிறது 12 மாசத்துக்கான டேட்டாவே சேர்த்து ஒன்னா கொடுக்குறாங்க. GSTR 1 சம்மரி, GSTR 3B சம்மரி. இப்ப நம்மளுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இதுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்ப இந்த GSTR 9 PDF இதை நீங்க ஓபன் பண்ணா நீங்க பார்க்கக்கூடியது என்னன்னா இந்த GSTR 9ல நீங்க ஃபைல் பண்ண மந்த் ஆன் மந்த் டேட்டாவில இருந்து சிஸ்டம் எடுத்துட்டு வந்து பாப்புலேட் பண்ணி காட்டும். இதுல தான் நீங்க ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்க, இதுல தான் உங்களுடைய taxable values under this respective data அப்படின்னு சிஸ்டம் கொண்டு வந்து காமிச்சிடும். இது GSTR 9 auto calculated by the system. இதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா the GSTR 1 நம்ம மந்த் ஆன் மந்த் ஃபைல் பண்ணக்கூடிய detailed data about our outward tax liabilities. நம்மளுடைய outward supplies பத்தி மட்டும் நம்ம ஃபைல் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னா GSTR 1.
அந்த ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ல நீங்க மொத்தமா எத்தனை இன்வாய்ஸ் ஃபைல் பண்ணீங்க, நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். இதுல B2B அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். B2Bங்கிறது பிசினஸ் டு பிசினஸ், ஒரு ரிஜிஸ்டர்டு பர்சன் இன்னொரு ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடியது. B2C அப்படிங்கிறது பிசினஸ் டு கன்சூமர்ஸ் ஆர் கஸ்டமர்ஸ் வேர் த அதர் பார்ட்டி இஸ் அன்ரிஜிஸ்டர்ட். அண்ட் B2C லார்ஜ் அண்ட் B2C ஸ்மால். லார்ஜ்னா என்ன, 2.5 lakhsக்கு மேல இருக்கக்கூடியது B2C லார்ஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது நீங்க ஃபைல் பண்ணக்கூடிய டெபிட் நோட், கிரெடிட் நோட். ஜிஎஸ்டியில் டெபிட் நோட், கிரெடிட் நோட் எதுக்கு போடுவோம் அப்படின்னா உங்களுடைய டாக்ஸபிள் வேல்யூவை அதிகப்படுத்தணும். when you want to increase debit notes, when you want to decrease credit notes. ஸோ அது போட்டிருந்தீங்கன்னா அதோடைய டேட்டா நீங்க எதெல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணீங்களோ இந்த இயர்ல 12 monthsக்கு மொத்தமா சேர்ந்து சம்மரியாக it will show. That is what is this consolidated GSTR 1 which auto appears on the GST portal. Now the next part is GSTR 3B, which is a very 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 important summary. இந்த வருஷம் 12 monthsல நீங்க டோட்டலா எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டியிருக்கீங்க, எவ்வளவு லைபிலிட்டி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிருக்கீங்க, எவ்ரிதிங் will get shown to you in one screen. So that is one of the useful information. நான் 12 monthsக்கு ஃபைல் பண்ண GSTR 3B உடைய சம்மரி எடுத்து சிஸ்டம் காமிச்சிருது. So this summary I can immediately make use of for the purpose of identifying. So இதுல இருக்கிறது என்னோட புக்ஸ்ல மேட்ச் ஆகுதா, புக்ஸ்ல மேட்ச் ஆனா அதுதானே நான் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது ஒரு யூஸ்ஃபுல் பீஸ் ஆஃப் டேட்டா. So 3 auto calculated data will automatically come in front of you. 1, GSTR 9 auto computed by the system. Second, GSTR 1, which is your consolidation of all the 12 months GSTR 1 that you have filed. GSTR 3B, which is again 12 months consolidation of all your filings of GSTR 3B for this financial year. Everything will be shown together to you. இது எதுக்குன்னா இது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தான். ஸ்டில் யூ ஹேவ் டு சிட் அண்ட் ஃபைல் யுவர் GSTR 9. இப்போ GSTR 9ல டேபிளா என்ன டேபிள்ஸ் இருக்கு, அந்த டேபிள்ஸ்ல என்ன டேட்டா கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதை பார்க்கலாம். அந்த ஒரு டேட்டாவை பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷனும் கொடுக்குறேன். ஸோ தட் ஏற்கனவே நீங்க இதை பத்தி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இட் வில் பி a refresher. ஏற்கனவே உங்களுக்கு இதை பத்தின ஐடியா இல்லை அப்படின்னா this will be the place where you will get to know what it is. So we'll first go to table 4. Table 4 is the place. Table 4 and table 5. Gotcha. Yeah. Table 4. Table 4 and table 5. These are the two which deals with output tax liability. Annual return la you have to report all your data, that is output tax liability, input tax credit, tax paid during the year. In that, table 4 specifically deals with output tax liability on which tax is to be paid. Table 5 deals with output tax turnover, but on which tax need not be paid. ரெண்டுமே outward supplies தான். ஆனா 4 வந்து tax pay பண்ண வேண்டிய outward supply, 5 வந்து tax pay பண்ண வேண்டாம் ஆனா it is still my outward supply. இது ரெண்டு தான் நாம இப்ப பார்க்க போறோம். First, so table 4ல என்னலாம் டேட்டா கேக்குறாங்க அப்படின்னா these are the data. First one is supplies made to unregistered person, B2C. supplies எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க, taxable value என்ன, அதுக்கு உரிய tax என்ன அப்படிங்கறத we have to report, which is table 4A. So table 4 la we are discussing 4A. So that is B2C supplies, all the B2C supply. B2C ங்கிறது we know that the other party is unregistered. அவங்களுக்காக நீங்க பண்ண supply எல்லாத்தையும் you have to report it in table 4A. Then what is B2B? To another registered person where we are charging GST, then that needs to be reported in table 4B. So உங்களுடைய taxable value and tax. Look at it. You are combinedly reporting all the 3 taxes. அது intrastate supply ஆவும் இருக்கலாம், interstate supply ஆவும் இருக்கலாம். Total turnover you show it in the taxable value, but அதுக்கு corresponding இருக்கக்கூடிய IGST, CGST, SGST needs to be reported separately. Now comes the intricate understanding, which is zero rated supplies. So what is a zero rated supply? Zero rated supply, just give me a minute.
The only way of interaction, I think, நீங்க ஏதாவது சாட்ல அனுப்பிச்சாதான் உண்டு. I'll ask you a question. What is zero rated supply? Zero rated supply அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை எப்போது கேள்விப்பட்டுட்டீங்களா இது வரைக்கும்? In all this classes? Either you can type it in the chat or you can give a unmute and you can tell yes. What is zero rated? Sir, this is Nirupama, sir. Yes, ma'am. Go ahead. Sir, zero rated supply means any supply or export made to a cess qualifies. என்னமா எல்லாத்தையும் சேர்த்து where குத்தி the- மாதிரி சொல்லிட்டீங்க. புரியல sir. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. புரியல. நீங்க சொன்னதுதான் எனக்கு புரியல. திருப்பி இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைனா வந்து இந்த செஸ்ஸுக்குலாம் அனுப்புறோம்ல சார், கரெக்ட். அவங்களுக்கு அனுப்புறது சார். அங்க வந்து டாக்ஸ் ரேட் வந்து 0% சொல்லலாம். அது வந்து 0%ங்கிறது நில் ரேட்டட் கிடையாது, ஆனா மாறலாம் மாறாமலும் போலாம். இது என்னமா அது ஒழுங்கா தானே போயிட்டு இருந்தது. சரி, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வரைக்கும் எனக்கு ஓகே. அடுத்தது சாய்ராம் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டட் குட்ஸ் ஹேவ் ஜீரோ ரேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எனி அதர் ஆன்சர்ஸ்? ஆன்சர் தானே கேட்டேன். Exported goods have zero rate. They can't claim ITC. Yo. Anybody else? So zero rate அப்படின்னா என்ன? Sir, Yes. this is Kirtika, sir. Yes, ma'am. Go ahead. Zero rated supply means the supply may be an exempted supply which is made to an export or special economic zones, sir. It should be an exempted supply. It should be made to SEZ. Yeah, maybe, sir. சரி, இப்போ நான் I'm trying to do something. 1 minute. I have written 5 supplies on your screen. I hope you are able to see. Now tell me, what is the common thing or difference between this? Zero rated விட்டுடுங்க. Taxable supply னா என்ன? You can unmute and talk. Taxable supply னா என்ன? A supply which is taxable, sir. சரி, ஓகே. அப்போ not taxable னா? For a tax, for a supply, the government is not levying the tax, sir. Okay, not levying the tax is not taxable, இல்லையா? Am I right, ma'am? Yes, sir. Okay, இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி. Alcoholic liquor for human consumption, taxable or not taxable? Not Sir, taxable, GST sir, but sir. it's not Yeah, taxable under GST, sir. But it is okay. taxable under state tax. நம்ம ஜிஎஸ்டி பத்தி மட்டும் தான் பேசுறோம். அதனால ஜிஎஸ்டிக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுவோம். ஜிஎஸ்டி பத்தி டாக்ஸபிள் ஆர் டாக்ஸபிள்? GST ல இல்ல சார் ஆல்கஹாலிக். இல்லங்கிறது எனக்கு கரெக்டான வார்த்தை வேணும். நாட் டாக்ஸபிளா டாக்ஸபிளா? Not taxable under GST, sir. Alcohol taxable. for Perfect. human consumption. Understood. Okay. இன்னொரு ஆன்சர் சொன்னாங்களே, நாட் டாக்ஸபிளா டாக்ஸபிளா மேடம்? நான் டாக்ஸபிள் சார். Perfect. Okay. Land, sale of land, taxable or not taxable? Not taxable, sir. டாக்ஸபிள் சார். ஓகே, அவ்வளவுதான் கேள்வி. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கு போவோமா?
ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் நாட் டாக்ஸபிள்னு எப்படி சொன்னீங்க? எங்க எழுதி இருக்கு நாட் டாக்ஸபிள்னு? நீங்க ஏதாவது ஆன்சர் சொல்ல ட்ரை பண்ணாதான் நான் ஆன்சர் சொல்ல முடியும். இப்படியும் நம்ம இந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இந்த மாதிரி இன்டராக்ஷன் வச்சுக்கிறது. ஆனால் ஐ வாண்டட் டு கிளாரிஃபை திஸ் பேசிக் பாயிண்ட். ஸோ வேற வழியே இல்லை, நீங்க ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும். நாட் டாக்ஸபிள், அதாவது ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் நாட் டாக்ஸபிள் சார். சரி, அது நீங்க சொல்லிட்டீங்க, எனக்கு எங்க வாத்தியார் சொன்னார் சொல்லக்கூடாது. எங்க இருக்கு நாட் டாக்ஸபிள்? ஏதாவது ஒரு லாஜிக்கோ ரீசனோ இருக்கணும்ல, எதையாவது சொல்லுங்கயா. ஐயோ, நமக்கு ஒரு சிஸ்டம் தெரிய மாட்டேங்குது, எல்லாமே வேலை செய்யுது. எஸ், ஐ எம் வெயிட்டிங். நெட் கனெக்ஷன் இருக்கா? நல்ல வேலை. ஆல்கஹாலிக் இஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸம்ப்டட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. ஐயோ சாய்ராம், நீ இல்லையா, நீ வித்தியாசமா யோசிக்கிற. முதல்ல நாம இந்த பிரச்சனையை முடிப்போம். நாட் டாக்ஸபிள்னு எங்க சொல்லிருக்கு? சரி, இப்படி நான் கேக்குறேன். ஜிஎஸ்டில ஒரே ஒரு டவுட் சார். இப்ப ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் தான் நான் டாக்ஸபிள். அத யூஸ் பண்ற விஷயம்லாம் இருக்குல்ல, ஆல்கஹாலிக் லிக்கர்ல என்ன விஷயம் இருக்கு? ஐயோ சார், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார். அப்புறம் எனக்கு தான் தெரியாது, நானும் சயின்ஸ் படிக்கலாமா 10வது அப்புறம்? எனக்கு சயின்ஸ் கண்டதே ஆகாது. 18% டாக்ஸபிள் சொல்லிட்டு நடுவுல எங்கயோ பார்த்த ஞாபகம் சார். எங்க பார்த்தேன்னா மறந்துட்டேன். அதெல்லாம் இல்லமா, ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் இருக்குல்ல, அதை நீங்க வித்தாலே அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது, ஒத்துக்கிறேன். ஆனா எங்க இருந்து நீங்க இந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கிறத நீங்களே உங்களை கேள்வி கேட்டுக்கோங்க. சார் நாட் டாக்ஸபிள்னு எனக்கு அவர் சொன்னாரு சார் நீங்க சொல்லக்கூடாது. லால எங்க சொல்லிருக்கு, லீகலா எங்க இருக்கு? இதுதான் நீங்க திங்க் பண்ண வேண்டிய வழிமுறையே. சோ இப்போ அடிப்படைக்கு போயிடுவோமா? குட்ஸ்னு ஒரு டெஃபினிஷன் படிச்சிருப்பீங்க தெரியுமா? செக்ஷன் 2 சப்செக்ஷன் 52. அப்புறம் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு டெஃபினிஷன் படிச்சிருப்பீங்க, செக்ஷன் 2 சப்செக்ஷன் 102. படிச்சிருக்கீங்களா? இப்போ குட்ஸ் டெஃபினிஷன்ல ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் வருதா வரலையா? எஸ் நோ தானே, டக்குன்னு பதில் சொல்லலாம்ல. வரல சார். குட்ஸ் டெஃபினிஷன்ல ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் வரல இல்லையா? ஆமா சார். அதெல்லாம் இல்ல, என்ன அநியாயமா இருக்கு. குட்ஸோட டெஃபினிஷன் என்ன? எனி கைண்ட் ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. கரெக்டா? ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லையா? எனி கைண்ட் ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸப்ட் ஆல்கஹாலிக் லிக்கர்னு சொல்லியிருக்கா? இல்லையே, எனி கைண்ட் ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி தான் சொல்லியிருக்கு. எனி கைண்ட் ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி excluding money and securities but including actionable claims and things attached to earth or forming part of earth which are agreed to be severed under a contract of supply or before making a supply. இதான குட்ஸோட டெஃபினிஷன். இதுல எங்க ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் சேர்த்துக்க மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க? சொல்லல. அப்ப சர்வீஸோட டெஃபினிஷன் என்ன? சர்வீஸோட டெஃபினிஷன் இன்னும் காமெடி. அது என்னன்னா, anything other than goods is considered to be service இல்லையா? அப்ப இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி குட்ஸ்ல வராது, ஏன்னா மூவபிள் மட்டும் தான் குட்ஸ்ல வரும். அப்ப இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி எங்க வந்துரும்? சர்வீஸ்ல வந்துருமே. இட் பிகம் டாக்ஸபிள் as சர்வீஸ் இல்ல. ஏன்னா என்ன சொல்லிருக்காங்க, குட்ஸ் தவிர பாக்கி எல்லாம் சர்வீஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்போம் தெரியுமா? ஏ யூனியன் பி, ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி, ஏ டேஷ். ஏ டேஷ்னா என்ன? ஏல இருக்கும் யூனிவர்சல் செட்ல, ஏல இருந்தா ஏ, ஏல இல்ல ஆனா யூனிவர்சல் செட்ல இருந்தா அது ஏ டேஷ். அது மாதிரி தானே சர்வீஸ் டெஃபினிஷன். இதுதான் சர்வீஸ்னு சொல்லல. இதை தவிர்த்து கூட்ஸை தவிர்த்து எதுவாக இருந்தாலும் சர்வீஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி குட்ஸ் கிடையாது. அப்போ இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீஸ் ஆயிடும். ஆல்கஹால் மூவபிள் குட்ஸ், ஸோ அது குட்ஸ்ல போயிடும். சார் அப்போ எங்க தான் சார் ஆல்கஹால் இருக்கிற வெளில எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா, இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு இடத்துல லெவி அப்படின்னு ஒன்று பண்றாங்க தெரியுமா? லோக்கல் பாஷையில சொல்லணும்னா சார்ஜிங் செக்ஷன். என்ன செக்ஷன் அது? ஏதாவது பதில் சொல்லுங்க. சார்ஜிங் செக்ஷன் என்றால் என்ன? எந்த செக்ஷன் இஸ் கால்ட் சார்ஜிங் செக்ஷன்? சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல செக்ஷன் 9க்கு பேர் தான் சார்ஜிங் செக்ஷன். அந்த செக்ஷன்ல தான் சொல்லியிருக்காங்க, சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ், சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் நான் ஜிஎஸ்டி போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷனை தவிர இருக்கிற எல்லா குட்ஸுக்கும் உண்டு. இப்ப பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் நாட் டாக்ஸபிளா இல்ல டாக்ஸபிளா? பெட்ரோல், டீசல், ஏவியேஷன் ஃபியூல் இதெல்லாம் நாட் டாக்ஸபிளா டாக்ஸபிளா? மறுபடியும் ஒரு பயங்கரமான நிசப்தம். நாட் டாக்ஸபிள்.
நாட் டாக்ஸபிள். எப்படி தெரியும்? தெரியல சார். 9 subsection 2 இதே சார்ஜிங் செக்ஷன் பேசுறோம்ல, இதுலயே தான் 9 subsection 2ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, petroleum products like petroleum products like crude oil, diesel, petrol, motor spirit, natural gas, இது எல்லாத்துக்கும் GST shall apply from a date to be notified by the government னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அதுக்கெல்லாம் என்ன, ஜிஎஸ்டி உண்டு ஆனா இல்ல. அது என்ன உண்டு ஆனா இல்ல, இன்னைக்கு தேதியில அதுக்கு ஜிஎஸ்டி இல்ல, ஏன்னா இன்னும் அதை நோட்டிஃபை பண்ணல. நோட்டிஃபை பண்ணினா ஜிஎஸ்டி உண்டு. சார் ஆனா அந்த ப்ராடக்ட்லாம் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டாக்ஸ்ல எல்லாம் வரும் தானே சார்? கரெக்ட். டொபாக்கோ இருக்குல்ல, டொபாக்கோ. ஆமா சார். டொபாக்கோக்கு சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இருக்கா? இருக்கு சார். ஜிஎஸ்டி இருக்கா? இருக்கு. அதான் ஆன்சர். சோ எங்க சொல்லிருக்கு ஒரு டாக்ஸ் போட்டா இன்னொரு டாக்ஸ் போடக்கூடாதுன்னு? இதெல்லாம் தான் பேசிக்கா நம்மளை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். நாமளே நினைச்சு கூடாது சார் இது இருந்தா அது வராது, அது இருந்தா இது வராது, நீங்களே நினைச்சு கூடாது. லீகலி there is no restriction. சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இருந்தால்தான் நீங்க வந்து ஜிஎஸ்டி கட்ட தேவையில்லை, ஜிஎஸ்டி இருந்தா சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி கட்ட தேவையில்லைன்னு எங்கேயும் சொல்லுது. ஓகே, இப்போ அடுத்த கேள்வி. alcoholic liquor for human consumption not taxable. Petroleum products not taxable. Salary taxable under GST. No sir. Why? Because it comes under income tax sir. ஹாய், இப்பதான் சொன்னேன் ஒரு டாக்ஸ் வந்தா சரி. அப்ப ப்ராஃபிட்டுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் கிடையாது ஒரு கம்பெனிக்கு? உண்டு இல்ல, அப்ப ஜிஎஸ்டி கிடையாது அந்த கம்பெனிக்கு? Sir, it comes under employer-employee relationships. So it இப்பதான் பக்கத்துல வந்திருக்கு, ஆனா இன்னும் சரியான ஆன்சர் சொல்லல. சரியான ஆன்சர் என்ன? Supply according to section 7C excludes the employer-employee relationship remunerations. நடுவுல ஒரு 1 மிஸ் பண்ணிட்டேன். செக்ஷன் 7(1)(c). ஓகே, இன்ஃபேக்ட் 7(1) கூட கிடையாது, இட் இஸ் ஆக்சுவலி 7 subsection 2 படி ஷெட்யூல் 3ல வருது. கரெக்டா? whatever is covered under schedule 3 is considered to be no supply. employer employee relationship க்கு கொடுக்கக்கூடிய salary comes under schedule 3, அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது. ஆனா இதுக்கு அதுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம்? நாட் டாக்ஸபிளுக்கும் schedule 3க்கு என்ன வித்தியாசம்? என்ன வித்தியாசம்? நாட் டாக்ஸபிள் அது கூட்ஸோ சர்வீஸோ தான், ஆனா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டாங்கிறாங்க. நோ சப்ளை அது ஒரு டிரான்சாக்ஷனே கிடையாது, அதனால ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, கூட்ஸ் சர்வீஸா இருந்தா ஜிஎஸ்டி லெவி உண்டு. டாக்ஸபிள் ஈவென்ட் என்ன? இஸ் சப்ளை. சப்ளையே இல்லை அப்படின்னா ஜிஎஸ்டியே வராது. ஸோ இங்கதான் நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸை திருப்பி திருப்பி படிக்க முயற்சி பண்ணணும். The first word that you must know by now is levy. இந்த சார்ஜிங் செக்ஷன் சொன்னேன் இல்லையா, இதை தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கப்புறம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான வார்த்தை is taxable event. taxable eventனா என்ன? இதை செஞ்சாதான் ஜிஎஸ்டி வரும், இதை நீங்க செய்யலைன்னா ஜிஎஸ்டி வராது. அது என்ன? சப்ளை. இன்கம் ஏர்ன் பண்ணாதானே இன்கம் டாக்ஸ். அது போல ஜிஎஸ்டியில சப்ளை பண்ணாதானே ஜிஎஸ்டி. சப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி வந்துடும். டாக்ஸபிள் ஈவெண்ட் அது. டாக்ஸபிள் ஈவெண்ட் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லெவி வருதான்னு பார்க்கணும். ஆமா சார், டாக்ஸபிள் ஈவெண்ட்டாவும் இருக்கு, லெவியும் வருது, அப்பதான் ஜிஎஸ்டி உண்டு. அப்பா, இது வந்து ஜிஎஸ்டி உடைய அடிப்படை. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப நம்ம என்ன சார் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா, கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மேல இருக்கு. முன்னாடியே எழுதுனே, அதை போய் கண்டுபிடிப்போம். இருங்க. இது அஞ்சுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நாட் டாக்ஸபிள்னா என்ன? அது ஷெட்யூல் 3ல வருமா? அவ்வளவுதான் என்னோட கேள்வி. டாக்ஸபிள்னா என்ன? அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. எதெல்லாம் ஜிஎஸ்டில டாக்ஸபிளோ அதெல்லாம் டாக்ஸபிள் சார். சரிங்க, எது நாட் டாக்ஸபிள்? அப்போ
What is not taxable? Schedule 3 ல வந்தா not taxable இல்ல செக்ஷன் 9 லெவில இருந்து வெளியே போனா not taxable? லெவில இருந்து வெளில போனா சார். பர்ஃபெக்ட். லெவில இருந்து வெளியே போனா தான் not taxable. அப்போ alcoholic liquor not taxable, petroleum product not taxable. ஆனா salary no supply, அது no GST, அதுக்கு பேர் not taxable இல்ல, அது no supply, GST குள்ளேயே வராது. இன்னும் பிரச்சனை முடியல, 2 தான் பஞ்சாயத்து பண்ணிருக்கோம். மூணாவது exemptedனா என்ன? இதுக்கியா இந்த கிளாஸுக்கு வந்தோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு இருந்தாலும் வேற வழி இல்லை, ஏதாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியே ஆகணும். சாட்டு இல்ல அன்மியூட் பண்ணி கேட்கறது ஏதாவது செய்யுங்க. எது வாட் இஸ் இட் இஸ் எக்ஸாம் சப்ளைனா அதுக்கு வந்து டாக்ஸ் கிடையாது சார். அதே மாதிரி அதனால ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியாது. சரி, அப்ப நாட் டாக்ஸபிளுக்கு முடியும்ல? நாட் டாக்ஸபிளுக்கு டாக்ஸ் கட்டலாம், நாட் டாக்ஸபிளுக்கு ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். கரெக்டா? ஓகே. வேற ஏதாவது? What is exempt and in what way it is different from not taxable? சரி, இந்த காலேஜ்ல கண்டிப்பா உங்க கிளாஸ்ல ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இருக்காங்களா? இதுக்காவது பதில் சொல்லுங்க, எஸ் நோன்னு. பயங்கரமான ஸ்போர்ட்ஸ்மேன், ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் எஸ் சார் இருக்காங்களா? இன்டர்நேஷனல் சாரி ஐ மீன் நேஷனல் கேம்ஸ் இதுக்காக விளையாட போயிடுவாங்கல்ல. அப்போ அவங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்துருவாங்களா காலேஜ்ல? கேள்வி, அவங்க உங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இல்லையா? காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ஆனா அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்சரி இல்ல, எக்ஸம்ஷன் இருக்கு இல்லையா? உங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்டே இல்லாதவனுக்கு நீங்க எக்ஸம்ஷன் கொடுக்க முடியுமா? நாட் டாக்ஸபிள் அப்படிங்கிறது உங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்டே இல்லாதவன், அவனுக்கு நீங்க எக்ஸம்ஷன் கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. ஆனா யாருக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்க முடியும்? யார் உங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்டோ அவனுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்க முடியும். which means taxable அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குல்ல, அந்த டாக்ஸபிள் கேட்டகரியில ஒருத்தன் வரான், ஆனா அவனுக்கு மேல டாக்ஸ் போட எனக்கு விருப்பம் இல்லை. இட் இஸ் டாக்ஸபிள், பட் எனக்கு டாக்ஸ் போட விருப்பம் இல்லை, அதனால உனக்கு நான் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறேன். எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு உன் மேல டாக்ஸ் போடுறதுக்கு, ஆனா நான் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ எனக்கு ரைட்ஸே இல்லாத கேஸ் நாட் டாக்ஸபிள். எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு ஆனா நான் விட்டு கொடுக்குறேன், அது எக்ஸம்டட். டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? இந்த கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க, ஆல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் அக்ரிமெண்ட்ஸ் பட் ஆல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் கான்ட்ராக்ட்ஸ். கரெக்டா? கரெக்ட் சார். அதே போலதான் எல்லா எக்ஸம்டடும் டாக்ஸபிள். புரியுதா நம்ம பேசுறது? ஏன்னா டாக்ஸபிள்ங்கிற ரைட்ஸ் இருந்தால் தான் அவனுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்க முடியும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த காலேஜில் தான், ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கிற பையனுக்கு மட்டும் அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்சரி கிடையாது. அப்போ எல்லாருமே ஆனால் இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே, அதான் லாஜிக். அதுதான் எக்ஸம்ஷனுக்கான அடிப்படை. எக்ஸம்ஷனா என்ன? எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன் இஸ் a proof that it is taxable. நீ டாக்ஸபிளா இருந்தால் தான் உனக்கு நான் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்க முடியும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். நாட் டாக்ஸபிளுக்கு எக்ஸம்ட் எடுக்கும். இப்போ நீங்க ரெண்டாவது சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்ட். அது என்ன சார், என்ன அவுட்புட் எக்ஸம்டா இருந்தா என்னால ஐடிசி எடுக்க முடியாது சார். கரெக்ட், ஒத்துக்கிறேன். இப்போ நில் ரேட்டட்னா என்ன? கடைசி கேள்வி இந்த பார்ட்டுக்கு. நில் ரேட்டட்னா என்ன? ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்க. ரெக்கார்ட் பண்றத வச்சு ஏதாவது பண்ணாம பயப்படுறீங்களா? அதுக்கு இன்புட் டாக்ஸே கிளைம் பண்ண முடியாது சார். அநியாயமா, நீ இன்புட் டாக்ஸ் கட்டி தவிர வேற எதை பத்தியுமே பேச மாட்டேன்ற. நிறைய படிச்சிட்டியா செக்ஷன் 16? இன்னைக்கு தான் சார் படிச்சேன். நினைச்சேன் எது கேளு அது ஐடிசில வரா சார். எப்படி போனாலும் மயிலாப்பூர் வழியா தான் போகணுங்கிற மாதிரி ரூட் சொல்ற நீ. நோ, நாட் அக்செப்டபிள். சார் டாக்ஸ் ரேட் இஸ் 0 சார். டாக்ஸ் ரேட் இஸ் 0, கரெக்டா? 0ன்னு இருந்தா அது பேர் 0 ரேட்டடா நில் ரேட்டடாமா? நில் ரேட்டட் சார். அப்ப 0 ரேட்டட் என்ன? நில் ரேட்டட்
நில் ரேட்டட் வந்து 0% தான் சார். ஆனா 0 ரேட்டட் வந்து எப்போதும் 0% இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சார். நீ மறுபடியும் ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே போற. அவ்வளோ யோசிக்காதீங்க. நில் ரேட்டட் அப்படின்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டா ரேட் வந்து நில் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். சார் இது எதுக்கு சார் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இது ஆக்சுவலா ஜிஎஸ்டில எந்த ப்ராடக்ட்டுக்குமே எந்த சர்வீஸுக்குமே நில் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது. எக்ஸம்டட் அப்படிங்கிறதா இருக்கு. ஒருவேளை அந்த வார்த்தையை நீங்க யாராவது பயன்படுத்திட்டாலும் அதுக்கு பேர் எக்ஸம்டட் தான் அப்படின்னு ஜிஎஸ்டில சொல்லிட்டாங்க. பிகாஸ் எக்ஸம்ட் சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் நில் ரேட்டட் சப்ளை. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட். அவங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே விஷயம், ஐடிசி கிடையாது. சின்ன எக்ஸாம்பிள், எலக்ட்ரிசிட்டி கூட்ஸா சர்வீஸா? சர்வீஸ். எக்ஸலண்ட். அப்புறம் மத்தவங்க சாட்லயாவது டைப் பண்ணலாமே. கதறேன் அப்பல இதை டைப் பண்ணுங்க. எலக்ட்ரிசிட்டி கூட்ஸா சர்வீஸா? ஆஷிஷ் டைப் பண்ணிட்டாரு. வேற யாராவது? எலக்ட்ரிசிட்டி சர்வீஸா? சரி. அன்பார்ச்சுனேட்லி 366 எடுக்கும்போது அது வந்து கூட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தேன் சார். யாருமா 366ல உனக்கு சொல்லி கொடுத்தா? சொல்லி தரல சார், அத பத்தி சொன்னாங்க, நானே போய் சர்ச் பண்ணி. ஆர்டிகல் 366 கிளாஸ் 29A அத பத்தி தான சொல்றேன். அதேதான் சார். கான்ஸ்டிடியூஷன் வரைக்கும் போயிட்டு நீ இக்கு தப்பா படிச்சிட்டு இருக்க. சரி, அதர்ஸ் கூட்ஸா சர்வீஸா? எலக்ட்ரிசிட்டி கூட்ஸா சர்வீஸா? என்னையா ஓட்டு எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எலக்ட்ரிசிட்டி உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கெல்லாம் மீறி இட் இஸ் குட்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது HSN 27ல வருது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கண்ணுக்கு தெரியலன்னா அதுக்கு பேர் சர்வீஸ் இல்லை. கண்ணுக்கு எது வந்து வாட் மீட்ஸ் த ஐ இஸ் ஒன்லி குட்ஸ் அப்படின்னு எங்கேயுமே சொல்லல. டான்ஜிபிள் மட்டும்தான் குட்ஸ் அப்படின்னு எங்கேயுமே சொல்லல. இட் இஸ் the one which takes the nature of goods is anything which is movable, where there is an ownership. That is what is considered as goods. So electrical energy is absolutely goods. அப்ப அது ஏன் சார் சர்வீஸ் இல்லை அப்படின்னா, எது குட்ஸோ அது சர்வீஸ் ஆக முடியாதுல்ல. செக்ஷன் 2 subsection 52 says what is goods? எனிதிங் தட் இஸ் மூவபிள். இதுல ஒரு ஓனர்ஷிப் இருக்கும், அந்த ஓனர்ஷிப்பை என்னால இன்னொருத்தருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமோ அது குட்ஸ். அப்படி இல்ல, வெறும் அதை யூசேஜ் பண்ற ரைட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா அது சர்வீஸ். அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் குட்ஸ். இப்போ கமிங் பேக் டு அவர் டிஸ்கஷன், வெஜிடபிள் ஜிஎஸ்டி இருக்கா இல்லையா? கெஸ் தான். இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. வெஜிடபிள்ஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி இருக்கா? ஐ எம் a vegetable vendor, agriculturist. I am selling say 2 crore worth of vegetables a day. எனக்கு ஜிஎஸ்டி வருமா? எஸ் ஆர் நோ? குயிக்லி. நோ. சரி, இப்போ நான் பண்றது எக்ஸம்ப்டடா நாட் டாக்ஸபிளா? எக்ஸம்ப்டட் சார். ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி உண்டு, ஆனா கவர்மெண்ட் has decided not to levy GST on vegetables. Perfect. Now comes the question, வெஜிடபிள்ஸை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். ஐ வில் ரிப்பீட், வெஜிடபிள்ஸை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். இந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு எனக்கு நிறைய சர்வீஸ் தேவைப்படுது. பேக்கிங் சர்வீஸ்லேருந்து கார்கோ சர்வீஸ் வரைக்கும் எல்லாம் தேவைப்படுது. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் சர்வீஸ் கூட எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க. இப்போ இந்த வெஜிடபிளை எக்ஸ்போர்ட் பண்றாருல, அவருக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் உண்டா? வெஜிடபிள் எக்ஸம்ப்டட் வெஜிடபிளை எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன், எனக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் உண்டா? எஸ் சார். எப்படி? எக்ஸம்ப்டடுக்கு தான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் கிடையாதுல்ல. If my output is exempted, input tax credit கிடையாது. That is what we heard few minutes back. இப்போ எப்படி எஸ் ஆச்சு? Because it comes under zero rated supply. Perfect. அப்போ zero rated supplyங்கிறது it is for a product or a service இல்ல zero rated supply is for a transaction? கொஞ்சம் ஹை லெவல் கான்செப்ட் தான், மெதுவா புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு குட்ஸுக்கோ ஒரு சர்வீஸுக்கோ ஜீரோ ரேட்டட்ங்கிற வார்த்தையை we don't use. We use the word zero rated for a particular type of transaction. Type of transaction என்ன? Whenever I am making
an export. So zero rated அப்படிங்கிறதுடைய அர்த்தமே என்னன்னா, ஸ்கிரீன் ஷேர் நடக்குதா இல்லையான்னு தெரியலையே. ஓகே, zero rated simply stands for if I am exporting or if I am supplying to a SEZ. If I am exporting the goods or services or if I am supplying to an SEZ, my transaction is called zero rated. புரிஞ்சுக்கோங்க, குட்ஸ் சர்வீஸுக்கு தான் டாக்ஸபிள், நாட் டாக்ஸபிள், நில் ரேட்டட், எக்ஸம்டட். ஆனால் ஜீரோ ரேட்டடுங்கிறது ஒரு குட்ஸுக்கோ ஒரு சர்வீஸுக்கோ கிடையாது. ஜீரோ ரேட்டிங் இஸ் ஃபார் அ டிரான்சாக்ஷன். டிரான்சாக்ஷனுக்கு எப்படி ஜீரோ ரேட்டட்னு பேர் கொடுக்குறாங்கன்னா அதான் ரீசன், இந்த ஸ்பெஷல் ரீசன்னால. நவ் கேன் யூ கெஸ் வை தட் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஜீரோ ரேட்டட் இஸ் பீயிங் கிவன் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் SEZ சப்ளை? எதுக்காக இதுக்கு வந்து ஜீரோ ரேட்டட்னு ஒரு தனி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்காங்க? கெஸ். promote exports. ITC sir. Promote exports கேட்டேன். இன்னும் என்னமா சொன்னீங்க? கீர்த்திகா. Avail ITC sir. அவைல் ஐடிசி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற பெனிஃபிட். நீ ஐடிசி அவைல் பண்ணிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு தான் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாமே, ஐடிசி வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? யூ கேன் அவைல் ஐடிசி. ஐடிசி வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? ப்ரமோட் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னாரு, அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டினுக்கான பதில், ஐடிசி எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? ஐடிசி வச்சுட்டு சரி யோசிங்க. இந்த மீன்வைல் ப்ரமோட் எக்ஸ்போர்ட் எதுக்கு சார் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோட் பண்ணணும்? ஃபாரின் ரிசர்வ்ஸ் வரும் சார். ஃபாரின் ரிசர்வ் எதுக்கு? ஃபாரின் ரிசர்வ் சார் எக்ஸ்போர்ட் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ. ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கவர்மெண்ட் கேன் ஸ்பெண்ட் இட் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபாரின் ரிசர்வ் வரும். கரெக்ட். ஃபாரின் ரிசர்வ் வச்சு என்ன பண்றது? Sir, in order to balance our domestic currency value, sir. Domestic currency value based upon foreign exchange? இல்ல, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர்ன் பண்றோம் அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நிறுத்திப்போம். கரெக்ட். ரூட் அது வரைக்கும் ஓகே. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா ஃபாரெக்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். ஃபாரெக்ஸ் ஏன் ஜாஸ்தி ஆகணும்? helps in economic growth sir. ஓகே, இது ஜெனரலா சொல்ற ஆன்சர். என்ன வேணா எழுதலாம் அப்படின்னு இந்த ஆன்சர் எழுதிடலாம். எக்கனாமிக் growth எதுக்கு? ஃபாரின் கரன்சி இருந்தா ஏன் எக்கானமி க்ரோ ஆகும்? Sir, imports rateலாம் கம்மியாகும் சார். எப்படிமா கம்மியாகும்? எனக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து விற்கிறவர் ஒரே விலைக்கு தான் விற்பாரு. சரி, இப்போ இன்னொரு பேசிக் क्वेश्चनக்கு போறோம். டாக்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவென்யூவா? நோ சார். நோ, இட்ஸ் நாட் ரெவென்யூ சார். சூப்பர். அதர்ஸ், டாக்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவென்யூவா? ஜிஎஸ்டி போட்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு அது ரெவென்யூவா? எஸ், நோ? என்னாச்சு அவ்வளோ டீப் கொஸ்டின் கேட்டேன்? ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுங்க. ஆமா சார், ஜிஎஸ்டி போட்டா டாக்ஸ் போட்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவென்யூ தான் சார். இல்ல சார், கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவென்யூ இல்ல. ரெவென்யூ தான் சார். ரெவென்யூ தான். சரி, சின்ன கதை சொல்றேன். அந்த கதையோட முடிவில் யூ டெல் மீ சம்திங் டு லுக் ஃபார்வர்ட் டு. கதை முடிஞ்சு நான் கருத்து சொன்ன அப்புறம் வில் டேக் say 3 minutes break. There is a father. அந்த அப்பாவுக்கு வந்து 2 பசங்க இருந்தாங்க, எல்டர் அண்ட் யங்கர் சன். இவங்க 2 பேரையும் கூப்பிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, he asked them to go to the market and sell the tender coconut. இளநீர் கொடுத்து இதை கொண்டு போய் வித்துட்டு வாங்கடா அப்படின்னு சொல்றாரு. 2 பேருக்கும் 10 20 இளநீர் கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு போய் மார்க்கெட்ல வித்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்க கிளம்பி போறாங்க. போகும்போது to the elder son he gives 5 rupees and says, இது வச்சுக்கோ, பசிச்சுதானே ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இது நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது கொடுத்த எக்ஸாம்பிள். ஸோ இளநீர் விலையும் 5 ரூபாய் தான், அப்பா கொடுத்ததும் 5 ரூபாய் தான். இவங்க 2 பேரும் கிளம்பி போறாங்க. போகும்போது எல்டர் சன் கிட்ட 5 rupees இருக்கு. he is carrying the 10 tender coconuts. Suddenly he is feeling hungry and thirsty. So what he is doing is, இந்த 5 ரூபாயை கடையில கொடுத்து ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடலாம். இது ஆப்ஷன் 1. ஆப்ஷன் 2, இதை தம்பி கிட்ட கொடுத்துட்டா ஃபார் தி younger brother it will be a sale. For him it will be a consumption. His thirst and hunger will get satisfied. So he gives 5 rupees to the younger brother, takes 1 tender coconut, finishes it. இப்போ 5 rupees goes to younger brother. Elder brother is satisfied.
இப்போ younger brother is thinking, என்கிட்ட 5 rupees இருக்குல்ல, நானும் இதே பண்ணலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு younger brother is taking that 5 rupees and giving it to the elder brother and says, you give me one tender coconut, I will finish it. இப்போ the 5 rupees has gone back to the elder brother. They keep on doing this repeatedly, 10 and 10, 20 times each. By the time they reach market, how much money they will have? Only 5 rupees, sir. Only 5 rupees? Beautiful. How much money can they give to the father? 5 rupees, sir. Beautiful. Has the father made any revenue? No, sir. Beautiful. அப்ப என்ன நடந்திருக்கீங்க? எக்கச்சக்கமா கன்சம்ஷன் நடந்துச்சு, எங்க ரெவென்யூவே இல்ல ஃபாதருக்கு. இதான் விஷயம். You should understand the economic basis. Tax is not a revenue. Sir, otherwise the tax is not a revenue. In this example, in what way you say that? Simple. That father is Reserve Bank of India. He is the one who gave you the money. Those two brothers are you and me. How much so ever we do transaction between ourselves, do you think the father will become rich? Certainly not. Even in that 5 rupees transaction, the father is ready to levy a 10% tax and take away 50 paise every time. It is again the same money that is getting rotated again and again. There is no new money that is flowing into the economy. Then how to make the new money come? That is where, had one of the brothers sold one tender coconut to a person outside the family, that new 5 rupee would have come into the economy. That is what is called exports. So if you want to make your country rich, you cannot do it by taxation. You have to do it by exports. That is why in our discussion, zero rated supply assumes a bigger position. Zero rated is given a special status that output you don't have to pay any tax. Output, the tax is zero. Sir, அப்போ ஐடிசி எனக்கு வருமே சார், ஐடிசி எலிஜிபிள் உண்டா? உண்டு. இதே எக்ஸம்டடா இருந்தா உனக்கு ஐடிசி கிடையாது. நாட் டாக்ஸபிள் இருந்தா உனக்கு ஐடிசி கிடையாது. நில் ரேட்டட் இருந்தா உனக்கு ஐடிசி கிடையாது. டாக்ஸபிள் இருந்தா உனக்கு ஐடிசி உண்டு. ஆனா உன் அவுட்புட்ல அந்த ஐடிசி குறைஞ்சு போய் ஜீரோ ஆயிடும். அப்போ ஜீரோ ரேட்டட் இருக்கிறவனுக்கு ஐடிசி வச்சுட்டு என்ன சார் பண்ணுவான்? In the ITC, a zero rated person can claim as refund from the department. இதுதான் அவனுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற இன்சென்டிவ். நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லாம சொல்றாங்க. ஏன்? நீ நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா உனக்கு என்ன ஐடிசி இருக்கோ அந்த ஐடிசி நான் உனக்கு திருப்பி கொடுப்பேன். எப்படி சார் திருப்பி கொடுப்பீங்க? ரீஃபண்டா திருப்பி கொடுப்பேன். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன்னு எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணு, நான் உனக்கு ரீஃபண்ட் கொடுப்பேன். அப்ப எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாதானே சார் கொடுக்கணும். SEZக்கு சப்ளை பண்ணா ஏன் அப்படி பண்றாங்க? Why is it SEZ is within India only. அப்ப நான் SEZக்கு சப்ளை பண்ணா எனக்கு இந்த பெனிஃபிட் கொடுக்குறாங்க? What is your view? So SEZ is special economic zone. SEZ is special economic zone. They are promoting industrialization. இல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸே போதுமே இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு. SEZனால என்ன பெனிஃபிட்? They have special rules, sir. அது ஓகே, பெனிஃபிட் சொல்லியா? Less complaints, sir. They don't need file. SEZ இந்தியாவுக்குள்ள விற்க முடியுமா? No, sir. அதான் ஆன்சர். So if I am creating an SEZ, that SEZ குள்ள இருக்கிற யூனிட் should never sell goods within India. SEZ குள்ள இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி should never sell software within India. சார் அப்ப விப்ரோ SEZன்னு சோழிங்கநல்லூர் இருக்கு, அதுல இருந்து அவங்க வெளியில யாருக்குமே கொடுக்க கூடாதா? அந்த SEZ குள்ள இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்றது ஃபாரின் கிளையண்ட்டுக்கா இருக்கும். வெளியில இருக்கிறவங்க அது SEZக்கு வெளியில இருக்கிற விப்ரோ கேன் கிவ் சர்வீசஸ் டு வித்தின் இந்தியா. பட் SEZ ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் குறிப்பிட்டு வச்சிருக்கிறதே என்ன ரீசன்னா, ஃபார் ஆல் பிராக்டிகல் பர்பசஸ் தே ஆர் அவுட் சைட் இந்தியா. They should supply goods outside India only, they should render services outside India only, and they must earn foreign exchange. அதனால தான் if I directly do an export, it is called zero rated. என்னால டைரக்டா பண்ண முடியல சார், நான் ஒரு SEZக்கு பண்றேன், அவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுவாரு அப்படின்னா that is also considered to be zero rated. Are you clear up until this? That is why government has said zero rated is a much higher pedestal as compared to others. So taxable na enna theriyum, not taxable na theriyum, nil rated theriyum, exempted theriyum, zero rated na enna ipo ungalku theriyum. இந்த ஜீரோ ரேட்டட்ல இருக்கிற பெனிஃபிட்டும் தெரியும். இதுல ஃபர்தரா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் பார்த்துட்டு கண்டிப்பா நான் சொன்ன அந்த பயோ பிரேக் நம்ம எடுத்துக்கலாம். வாட் இஸ் ஜீரோ ரேட்டட்? we have seen that ஜீரோ ரேட்டட்லயே
the person who's making the zero rated supply, the government is giving him an option. பாருப்பா, நீ வந்து ஜீரோ ரேட்டட் பண்ற, ஒன்று நீ ஐஜிஎஸ்டி கட்டு அந்த ஜீரோ ரேட்டடுக்கு. சார் இப்போதானே சார் சொன்னீங்க டாக்ஸ் கிடையாதுன்னு. கரெக்ட். ஜீரோ ரேட்டட் டிரான்சாக்ஷன்ல ஐஜிஎஸ்டி கட்டு, நீ கட்டுற ஐஜிஎஸ்டி நான் உனக்கு ரீஃபண்டா கொடுத்துறேன். சார் இதுக்கு சார் முதல்ல கட்ட சொல்லிட்டு அப்புறம் ரீஃபண்டா கொடுக்குறாங்க. நீ எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணிருக்கேன்னு அவங்க செக் பண்ணணும்ல, அதுக்காக. இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போய் கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, வேணா இன்னும் ஒன்று பண்ணு, நீ ஐஜிஎஸ்டி கட்ட தேவையில்லை, கட்டாம நீ ஜீரோ ரேட்டட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஐஜிஎஸ்டி கட்டாம பண்றது கவர்மெண்ட் ஈஸியா ஒத்துப்பாங்களான்னா ஈஸியா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஒரே ஒரு வேலை நீ செய்யணும். அது என்னன்னா, இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்றவங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும். எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? You have come across this document somewhere? What is the document? Letter of undertaking. அதுக்கு பேர் தான் LUT. டெக்னிக்கலா பாத்தீங்கன்னா RFD 11 அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த டாக்குமெண்ட் பேர். இதுல என்னன்னா, நாம ஒரு அண்டர்டேக்கிங் எழுதி கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு. சார் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நான் இத்தனை நாளுக்குள்ள ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சை இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வந்துருவேன், கொண்டு வரலன்னா நான் டாக்ஸை கட்டிடுறேன் இன்ட்ரெஸ்டோட அப்படின்னு நீங்க அண்டர்டேக்கிங் கொடுத்தா, கவர்மெண்ட் will allow you to do export of goods, or in other words, not just exports, supply of zero rated nature. So I can supply to a person outside India, or I can supply to an SEZ without payment of IGST also. இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல இதை எப்படி ஃபில் பண்ண போறோம் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஜீரோ ரேட்டட் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு இது விஷயமா பிரஷ் பண்ணிடக்கூடாது. நீங்க ஜீரோ ரேட்டட் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நாளைக்கு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது நீங்க கண்டுபிடிச்சு, ஆர் இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வச்சு தான் அசசிக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்க முடியும். ஒருத்தர் ஜீரோ ரேட்டட் பண்றாரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய அவுட்வர்டுக்கு இந்த ஆப்ஷன் நீங்க எடுக்கணும். சார் வித் பேமெண்ட்ல போறோமா, வித்வுட் பேமெண்ட்ல போறோமா அப்படின்னு. வித் பேமெண்ட்ல போனீங்க அப்படின்னா ஐடிசி எடுப்பீங்க, யூஸ் பண்ணுவீங்க, கட்டின டாக்ஸை ரீஃபண்டா கேட்பீங்க. வித்வுட் பேமெண்ட்ல போறீங்க அப்படின்னா ஐடிசி எடுப்பீங்க, அந்த ஐடிசியவே கவர்மெண்ட் கிட்ட ரீஃபண்டா கேட்கலாம். பட் அவுட்புட்டுக்கு நீங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒரு வாக்கு கொடுக்கணும், அது LUT, லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்டேக்கிங். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் அரவுண்ட் ஜீரோ ரேட்டட். ரெட் வித் taxable, exempted, nil rated and non taxable. பேசிக்கா இந்த 5 டர்ன் ஓவர் டைப்ஸுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் இஸ் வாட் வி ஹவ் ட்ரைட் சீயிங். இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 4:39 in my watch. So we will meet at 4:45. 6 minutes from now, we will catch up again.
Yes, I'm back. So let's get back to what we have to report it in GSTR 9. So in this 4B, we have seen that we have to report B2B supplies. So what we need to report in zero rated supply 4C. Are you able to hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. 4C, what we need to report is the zero rated supplies. Now, this is where zero rated supplies all should not be reported. Only a restriction except supplies to SEZ. So SEZ supplies are Tanya, we have to report it in 4D. Zero rated on which tax is to be paid. Rent options on zero rated with the payment of IGST. That only should be reported. And the zero rated with the payment of IGST rent subdivision. Exporter inga report panano. SEZ panna supply with the payment inga report panano. This is what is 4C and 4D. Now, what is deemed exports? GST la deemed export அப்படிங்கிற concept is available under section 147 of the CGST Act. அங்க மட்டும் தான் இருக்கு. It is not there in the IGST Act at all. Deemed export means supply to a EOU. What is a EOU? Again, a trivia question. உங்களுடைய chat boxல answer கொடுங்க. What is EOU? What is EOU? Guess. Export oriented units, sir. Beautiful. What do they do? Sir, their ultimate goal is to increase exports, sir. Ultimate goal is to export. Cheri, the goal. Legally, how will the government monitor them? சரி இப்படி கேட்குறேன். EOUக்கும் SEZக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பா வித்தியாசம் கொஸ்டின் வருது கேட்கதான். EOUக்கும் SEZக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஸ்பெல்லிங்கை தவிர. SEZ serve foreign clients, sir, but EOU will not directly sell to the foreigners. அநியமா இருக்கு. எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் யூனிட் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணணும். எக்ஸ்போர்ட் ஃபாரினருக்கு தானே பண்ண முடியும். எஸ் சார் SEZ வந்து அவங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து அவுட் சைட் இந்தியாவா இருக்கும் சார். இல்ல. ஓகே, இது இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் சார். EOU வந்து கண்ட்ரில எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் சார். ஆனா வந்து SEZ வந்து குறிப்பிட்ட அவுட் சைட் அதேதான். அதான் SEZ கவர்மெண்ட் டிக்ளேர் பண்ண இடத்துல தான் இருக்கணும். ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு ஒரு இடத்த டிக்ளேர் பண்றாங்க. இப்போ வந்து மெப்ஸ் அப்படின்னு தாம்பரம் சானட்டோரியம் கிட்ட ஒரு இடம் டிக்ளேர் பண்ணாங்கன்னா அதுக்குள்ள போய் நீ ஆஃபீஸ் செட் பண்ணாதான் நீ SEZ யூனிட். ஆனா EOUங்கிறது நீங்க வந்து டிஜி வைஷ்ணவ் காலேஜ் பக்கத்துல கூட செட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் அப்ரூவல் மட்டும் வாங்கணும். சார் நான் இங்க வச்சிருக்கேங்க ஆஃபீஸ், இந்த இடத்துல நாங்க எக்ஸ்போர்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவோம் சார், எங்களுக்கு EOUன்னு ஸ்டேட்டஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டா கொடுப்பாங்க. ஸோ SEZ is geographical location. EOU also does only exports, but EOU is getting registered under a separate law. But their main purpose for both of them is to do only exports. இதுல SEZ மேசர் தனியா வச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்னா எப்படி ஒரு பேக்வர்ட் ஏரியாவை growth என்ஷூர் பண்றது SEZ கொண்டு வந்தா தான் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 25 years பேக்
Sholinganallur, இன்னைக்கு இருக்கிற Sholinganallur 25 years back was a notorious place. அந்த என்ன OMR ரோடே வந்து was known for all notorious activity. அங்க வேற எதுவும் விவசாயம் எல்லாம் பண்ண முடியாது because it is near to the sea. So how to get rid of all these problems? The government simply announced on that road, இந்த பக்கம் நீ ஓபன் பண்ணா இதெல்லாம் SEZ ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அனௌன்ஸ் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிலாம் வந்து அங்க ஆஃபீஸ் ஓபன் பண்றாங்க, ஃபேக்டரிஸ்லாம் வந்து ஃபேக்டரிஸ் ஓபன் பண்றாங்க. ஏன்னா இங்க ஃபேக்டரி ஓபன் பண்ணா எனக்கு எக்ஸ்போர்ட் பெனிஃபிட் இருக்கு கிரிடுன்னு வந்து ஓபன் பண்ணாங்க. ஓபன் பண்ண உடனே என்ன ஆச்சு, அந்த ஃபேக்டரிஸை கேட்டர் பண்றதுக்கு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்கீம், அவங்களுடைய மேனுஃபேக்சர் சப்ளையர் ஸ்கீம், அவங்களை கேட்டர் பண்றதுக்கு ஹவுசிங் சொசைட்டி ஸ்கீம், அவங்களுக்காக ஷாப்ஸ் அண்ட் அதர் பிளேசஸ் ஸ்கீம். நவ் தட் பிளேஸ் இஸ் பஸ்ஸிங். 25 வருஷத்துல நீங்க எல்லாம் அங்க போய் பிசினஸ் பண்ணுங்கன்னு கவர்மெண்ட் சொல்லாம சொல்லிட்டாங்க. எப்படி சொன்னாங்க? SEZ ஓபன் பண்ணாங்க. இந்த SEZல இருந்தா உனக்கு எக்ஸ்போர்ட் பெனிஃபிட் இருக்குன்னு சொன்ன உடனே கடை எல்லாரும் அங்க போய் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் SEZக்கு EOU இருக்க வித்தியாசம். எனக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், பெனிஃபிட் வேணும், நான் போய் EOU ரெஜிஸ்டர் பண்ணிப்பேன். கவர்மெண்ட் சொன்ன இடத்துல போய் நான் பண்ணுவேன், அப்போ SEZ. பட் ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு கிளியர் டிமார்கேஷன் இருக்கு. நீ EOU இருந்தா உனக்கு யாராவது வித்தாங்கன்னா அதுக்கு பேரு டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். இட் இஸ் நாட் ஜீரோ ரேட்டட். Hope you are able to appreciate the difference between the two. நீங்க வெளிநாட்டுக்கு வித்தா அது ஜீரோ ரேட்டட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், நீங்க SEZ இருக்கிறவங்களுக்கு வித்தா அது ஜீரோ ரேட்டட் SEZ சப்ளை. ஆனா நீங்க ஒரு EOUக்கு வித்தா அதுக்கு பேர் டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட். அதோடைய டிரான்சாக்ஷனை இங்க காட்டணும் டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல. So know the difference between to whom you are supplying. சார் இவருக்கும் GST நம்பர் இருக்கும், இவருக்கும் GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கும். டெக்னாலஜி ரொம்ப படுத்துது இன்னைக்கு. இவருக்கும் GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கும், இவருக்கும் GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கும். B2Bக்கும் GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கும். 4Bல வர்றவருக்கும் சரி, 4Dல வர்றவருக்கும், 4Eல வர்றவருக்கும். ஆனா நீங்க பிரிச்சு காட்டணும். SEZ வேற, டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வேற, EOU வேற, SEZ வேற. இதை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய நார்மல் பர்சன்ஸ் வேற. இந்த டர்ன் ஓவரை பிரிச்சு காட்டணும் நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு. அதுதான் அவங்களுடைய இன்டென்ஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டேபிள் 4ABCDE. நெக்ஸ்ட், அட்வான்சஸ்க்கு GST கட்டணும். This you would have seen in time of supply. Time of supply under section 12 and section 13. 12 பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் இருந்திருக்கும். 12 வந்து deals with goods. Goodsக்கு if you are making advances GST கட்ட வேண்டாம். 15th November 2017 by virtue of notification number 66/2017 advances taken for goodsக்கு GST கட்ட வேண்டாம். ஆனா advance taken for serviceக்கு GST அமோகமா உண்டு. From day 1 ல இருந்து இன்னி வரைக்கும் உண்டு. அப்போ நீங்க GST கட்டணும், ஆனா அது வந்து உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் ஆகாது. ஏன்னா அட்வான்ஸ் தானே வாங்கியிருக்கீங்க, நாளைக்கு அவர் திருப்பி கேட்டாலும் திருப்பி கொடுக்கணும்ல. ஸோ அதை எங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா that is what is 4F. So in 4F you are going to report, மறுபடியும் 4F you are going to report tax payable. எதனால? டைம் ஆஃப் சப்ளைனால. அட்வான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன், அந்த அட்வான்ஸுக்கு டாக்ஸ் கட்டியிருக்கேன், ஆனா அது என்னுடைய டர்ன் ஓவர் இல்லை, பட் ஸ்டில் டாக்ஸ் இஸ் பேயபிள் இல்லை, அதனால 4Fல காட்டணும். 4G வந்து நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது. 4G 3G மாதிரி 4G, அந்த 4G இல்லது, இது வேற 4G. இது என்னன்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ். நார்மலா GSTல சப்ளையர் தான் டாக்ஸ் கட்டணும், ரெசிபியன்ட் கிட்டே இருந்து டாக்ஸை வாங்கி சப்ளையர் தான் கவர்மெண்ட் கட்டுவார். ஆனா ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா என்ன அப்படின்னா சப்ளையர் கட்ட மாட்டாரு, ரெசிபியன்ட் கட்டுவார் டாக்ஸ். I'll repeat, recipient will pay the tax. That is what is called reverse charge. So நீங்க ஒரு ரெசிபியண்டா டாக்ஸை வாங்கி கவர்மெண்ட் கட்டுறீங்க அப்படின்னா அதை தான் நீங்க இங்க காட்டணும். ஸோ நான் ரிசீவ் பண்ண குட்ஸுக்கு, நான் ரிசீவ் பண்ண சர்வீஸுக்கு நான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டுறேன், என்னுடைய சப்ளையர் கட்ட தேவையில்லை, அதை எடுத்து கட்டுறேன். இப்போ நேத்திக்கு ஐ திங்க் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் முடிஞ்சதுன்னு சொன்னாங்க. கேன் யூ குவிக்லி டெல் மீ சர்வீசஸ் பை a டைரக்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வருமா? சர்வீசஸ் பை டைரக்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வருமா? கேட்குறேன், மயான அமைதி டக்குன்னு வரும் சார். ஹலோ நிருப்பமா, கேட்கல சரியா? சார் வரும் சார். வருமா? ஓகே, சர்வீசஸ் பை டைரக்டருக்கு வருமா, இல்ல எனி சர்வீஸ் பை டைரக்டருக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வருமா? சர்வீசஸ் பை டைரக்டருக்கு தான் சார் வரும். ஓகே, அப்போ நான் வந்து ஒரு லாயர் சர்வீசஸ் டு a business entity ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வருமா? சார் கேட்கல. Yes sir. I am rendering services to a business entity. இப்போ யார்? Yes sir. லாயரா பிசினஸ் என்டிட்டியா? வரும் சார், RCM வரும்.
அதான் யார் கட்டணும்னு கேக்குறேன், லாயரா business entity sir. பிசினஸ் என்டிட்டி. பியூட்டிஃபுல். இப்போ நான் வந்து ஒரு லாயரு, நான் என்ன பண்றேன், வாஸ்து கன்சல்டன்சி சர்வீஸும் கொடுக்குறேன். படிச்சது அட்வொகேட், நான் வாஸ்து கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் கொடுக்குறேன். என்கிட்ட இருந்து ஒரு பிசினஸ் என்டிட்டி ஃபேக்டரி எப்படி கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி சர்வீஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. 10 lakhs rupees பில் போடுறேன். இப்போ இதுக்கு ஜிஎஸ்டி நான் கட்டணுமா அவங்க கட்டணுமா? நீங்க தான் சார் கட்டணும். which means ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கிடையாது. ஆமா சார். கரெக்ட்டா? Sir, FCM will apply sir. அதான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள், ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் will apply. கரெக்ட்டா? எஸ் சார். அப்போ நான் முன்னாடி கேட்ட டைரக்டர் சர்வீசஸ்க்கும் லாயர் சர்வீசஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? Because it comes under profession sir. அப்படியா? டைரக்டர் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸா? No sir, lawyer sir. Lawyer comes லாயர். under இல்ல நான் அது புரிஞ்சது. இப்போ நான் கேக்குற கேள்வி வந்து சர்வீசஸ் பை a director to a body corporateக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் உண்டு. இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். லீகல் சர்வீசஸ் பை a லாயருக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் உண்டு. கரெக்ட்டா? எனி சர்வீஸ் பை a லாயருக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கிடையாது அப்படிங்கிற பாயிண்ட ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் இவ்வளவு பேசுறேன். ஒரு லாயர் சர்வீஸ் கொடுத்தாலே அதுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லல கவர்மெண்ட். லாயர் லீகல் சர்வீஸ் கொடுத்தாதான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றேன். நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா லாயர் லீகல் சர்வீஸ் கொடுத்தாதான் அதுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ். லாயர் வாஸ்து கன்சல்டன்சி கொடுத்தா அதுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கிடையாது சார், நார்மல் சார்ஜ். ஓகே, அக்ரி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வரும். டைரக்டர்ஷிப் சர்வீசஸ் கொடுத்தாதான் ரிவர்ஸ் சார்ஜா, இல்ல டைரக்டர் எனி சர்வீஸ் கொடுத்தாலும் ரிவர்ஸ் சார்ஜா? sir. Director வந்து நான் எக்ஸிகியூட்டிவா இருந்தா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் அப்ளை. கரெக்ட். நான் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் கொடுக்குற எல்லா சர்வீஸுக்கும் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் உண்டா, இல்ல நான் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் கொடுக்கக்கூடிய டைரக்டர்ஷிப் சர்வீசஸ்க்கு மட்டும் தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜா? புரியுதா உங்களுக்கு நான் என்ன கேக்குறேன்? sir, for only seating fee sir. ஒன்லி சிட்டிங் ஃபீஸ். சரி, அப்போ எனக்கு பதில் திருப்பியும் சொல்லுங்க. சர்வீசஸ் பை a டைரக்டருக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லியிருக்கா, இல்ல சர்வீசஸ் பை a டைரக்டர் இன் தி கெபாசிட்டி as டைரக்டருக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லியிருக்கா? டைரக்டர் சர்வீஸ் பை டைரக்டர் சார். டைரக்டரா சர்வீஸ் பண்ணாதான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லியிருக்காங்களா, இல்ல டைரக்டர் சர்வீஸ் பண்ணாலே ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லியிருக்காங்களா? செகண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. டைரக்டர் சர்வீஸ் கொடுத்தாலே ரிவர்ஸ் சார்ஜ் தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர நீங்க டைரக்டராக கொடுக்கும் சர்வீஸ்க்கு மட்டும் தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லல. which means any services rendered by a director to a business, tax is applicable under reverse charge. இதுதான் நீங்க லா படிக்கும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரிகேட்டா இதை படிக்கணும். சர்வீசஸ் பை a director தான் சொல்லியிருக்கே தவிர சர்வீசஸ் பை a director as a directorக்கு தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லல. சோ ஒரு டைரக்டர் கம்பெனிக்கு வந்து அவருடைய பிசினஸ் பிரமிசஸ் வாடகைக்கு கொடுத்தாருன்னா கூட அதுல கூட ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கம்பெனி தான் கட்டணும். ஒரு டைரக்டர் கம்பெனிக்கு பதிலா லோன் கேரண்டி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அது கூட டைரக்டர் கட்டக்கூடாது டாக்ஸ், கம்பெனி தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டணும். சார் அதுக்கு தான் அவர் கன்சிடரேஷனே வாங்கிக்கலையே சார். கம்பெனிக்கு பதிலா அவரு கொலாட்ரல் கொடுக்குறாரு, கன்சிடரேஷனே வாங்கிக்கல, அப்போ அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வருமா வராதா? Again, I'm waiting for your answer. Once again sir. I am a director in a company. என் கம்பெனி ஒரு லோன் எடுக்க போகுது பேங்க்ல. அந்த லோனுக்காக நான் 50 crore rupees worth of collateral security கொடுக்குறேன் பேங்க்குக்கு. கொடுத்த உடனே பேங்க் அதை வச்சுக்கிட்டு கம்பெனிக்கு லோன் கொடுத்துருச்சு. இப்போ ஆஸ் a டைரக்டர் நான் இந்த கம்பெனிக்கு சர்வீஸ் பண்ணிருக்கேனா இல்லையா? Yes sir. எஸ். அதுக்கு நான் கன்சிடரேஷனே வாங்கிக்கல, ₹1 கூட வாங்கிக்கல. ஓகே, இப்போ இதுக்கு டாக்ஸ் வருமா வராதா, ஜிஎஸ்டி வருமா வராதா? வரும் சார். ஏன்? கன்சிடரேஷனே இல்லைன்னா ஜிஎஸ்டியே கிடையாதுல்ல. திங்க். கன்சிடரேஷன் இல்லைன்னா ஜிஎஸ்டி கிடையாது. கரெக்டா நான் சொன்னது? கன்சிடரேஷன் இல்லைன்னா சப்ளையே கிடையாது. சப்ளையே இல்லைன்னா எப்படி ஜிஎஸ்டி வரும்? எஸ் சார் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளே கிராஃப்ட்ஸ் இந்தியா அவங்களோடது மாதிரியே இருக்கே சார், அந்த கேஸ்ல மாதிரி. ஓகே, நீ கிளே கிராஃப்ட்ஸ் வரைக்கும் போயிட்ட, குட். எனக்கு இதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. இல்ல சார், அதுல அதானே சார் சொன்னாங்க, அந்த லாவோட நீங்க வந்து கன்சிடரேஷன் டைரக்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணா கம்பெனி வில் பி டாக்ஸ்டு தானே சார்? அதான் நான் கேக்குறேன். என்னுடைய क्वेश्चनக்கு பதில் டைரக்டர் கன்சிடரேஷனே வாங்கிக்கல, அப்ப அவருக்கு டாக்ஸ் இல்ல சார், கன்சிடரேஷன் வாங்குனதானே சார் டாக்ஸ். இல்ல அந்த பாயிண்ட் தான் நான் வரேன். அப்போ ஷெட்யூல் 1 ன்னு ஒன்னு இருக்கு தெரியுமா?
அதுல para 2 அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஷெட்யூல் 1 என்ன? where there is a transaction without consideration but still deemed to be a supply அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா? அதுல என்ன சொல்றான்? any transaction of supply of goods or services between related persons or distinct person. டைரக்டரும் கம்பெனி ரிலேட்டட் பர்சன் இல்லையா? உங்க வியூ என்ன? டைரக்டரும் கம்பெனி ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ் இல்லையா? இல்ல ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ் தானா? ரிலேட்டட் பர்சன் சார். அப்போ அவங்களுக்கு நடுவில் கன்சிடரேஷன் இல்லைன்னாலும் சப்ளை வில் பி டீம்டு அப்படின்னு நான் சொன்னா எஸ் ஆர் நோ? எஸ் சார். அவ்வளவுதான். அந்த பாயிண்ட் தான் ட்ரை பண்றேன். சோ கன்சிடரேஷன் இல்லைங்கிறதுனால ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இல்லைன்னு நினைச்சிடக்கூடாது டைரக்டர் சர்வீசஸ்க்கு. ஸோ ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல இது மாதிரி இருக்கிற இன்ட்ரிகேட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு இந்த வருஷம் இவங்க ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டி இருக்கணும் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி we have to report it in 4G. இந்த 4Gக்கு இருக்கிற யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னா, இது வரைக்கும் நாம பார்த்தது எல்லாமே outward taxable supplies on which I have to collect and pay GST. 4G is my inward taxable supply on which I have to pay GST. அதான் காட்டுறேன். அதான் டிஃபரன்ஸ். டாக்ஸ் கட்டுவேன், ஆனா இது என்னோட டாக்ஸ் லைபிலிட்டி இல்லை, இது என்னோட இன்வர்ட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி. தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் ஆர் யூனிக்னஸ் ஆஃப் 4G. ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு சப்டோட்டல் ஆட்டோமேட்டிக்கா சிஸ்டம் வில் டூ. தென் வாட் வி நீட் டு ரிப்போர்ட் இஸ் 2 categories. The first category is called debit note or credit note, and the second category is called amendments. Debit note, credit note. ஏற்கனவே ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்தேன். என்னோட டாக்ஸபிள் சப்ளை வேல்யூவையோ டாக்ஸ் வேல்யூவையோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ வில் இஷ்யூ டெபிட் நோட். என்னோட டாக்ஸபிள் சப்ளை வேல்யூவோ டாக்ஸ் வேல்யூவோ குறைக்கணும், டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ வில் இஷ்யூ கிரெடிட் நோட். இதை நான் இந்த பீரியட்ல இஷ்யூ பண்ணியிருந்தால் தட் நீட்ஸ் டு பி ரிப்போர்ட்டட் ஹியர். 4I நான் வந்து என்னோட கிரெடிட் நோட்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுவேன். 4J என்னோட டெபிட் நோட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவேன். டெபிட் நோட்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ் தி டாக்ஸ் லைபிலிட்டி, கிரெடிட் நோட்ஸ் வில் டிக்ரீஸ் மை டாக்ஸ் லைபிலிட்டி. அண்ட் சில நேரத்தில் நான் இன்வாய்ஸை தப்பா இஷ்யூ பண்ணிருப்பேன். அப்படி இருந்தா ஐ ஆம் அலவுட் டு டூ அன் அமெண்ட்மெண்ட். அதான் இது. அந்த அமெண்ட்மெண்ட் எப்படி சார் பண்ண முடியும்? GSTR 1ல there is a specific place called as amend. GSTR 1 invoice. நீங்க அப்லோட் பண்ண இன்வாய்ஸ் நீங்க அமெண்ட் பண்ண முடியும். That amendment we can do it here in table 4K and 4L. அதாவது அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா நீங்க டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்க இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். இன்க்ரீஸா இருந்தா 4K, டிக்ரீஸா இருந்தா 4L நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை ஆஃப்செட் பண்ணிட்டு, அதாவது வித் யுவர் சப்டோட்டல் விச் இஸ் கமிங் இன் 4H பிளஸ் 4J பிளஸ் 4K மைனஸ் 4I மைனஸ் 4L உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் ஆர் சப்ளைஸ் ஆன் விச் டாக்ஸ் இஸ் பேயபிள் வில் பி அரைவ்ட் அட். தட் இஸ் வாட் இஸ் 4N இன் GSTR 9. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இந்த டாக்ஸை தான் நீங்க இந்த வருஷம் கட்டியிருக்கணும். உங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்களே IGST 1,75 lakhs, CGST and SGST 23.42 lakhs respectively. This is the tax that should have been paid by you. Okay, அப்ப டர்ன் ஓவர் ஃபுல்லா வந்துருச்சா? இல்ல. டேபிள் 5 இருக்குல்ல, டேபிள் 5ல தான் you are supposed to show the others. So as you can see clearly in the screen, டேபிள் 5ல உங்களோட அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ் தான் ரிப்போர்ட் பண்றோம். ஆனா அந்த அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ்க்கு டாக்ஸ் கிடையாது. டாக்ஸ் கிடையாதுன்னா அது எல்லாம் நில்லா? இல்ல, டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இல்லை. Zero rated supply without payment of tax. பார்த்தோம் இல்லையா? SEZ சப்ளையோ சப்ளை டு an export under LUT without payment of IGST அதான் இங்க வரும். ஸோ இதுவும் என்னோட டர்ன் ஓவர் தான், இதுவும் டாக்ஸபிள் தான். இதுக்கு பேரு ஜீரோ ரேட்டட், ஆனா இதுக்கு LUTல நான் பண்ண டர்ன் ஓவர் அதை இங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும். சப்ளை டு an SEZ அதே போல வித்தவுட் பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் அது இங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி 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 யூனிக். என்னோட அவுட்வர்ட் சப்ளை, ஆனா அதுக்கு நான் கட்ட வேண்டாம், RCM என்னோட ரெசிபியன்ட் கட்டணும்னு இருந்துச்சுன்னா அதை இங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும். Table 5C, you are going to report that turnover on which tax is applicable, but not in your hands. Tax is applicable in your recipient's hand. நான் முன்னாடி சொன்ன லாயர் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் லாயரா இருந்து நான் பண்ணக்கூடிய டர்ன் ஓவருக்கு என்னுடைய டர்ன் ஓவர் அது, ஆனா அதுக்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது என்னோட பிசினஸ் என்டிட்டிக்கு தானே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதை தான் நான் 5Cல ரிப்போர்ட் பண்ணுவேன். I will say it is my turnover, but I am not liable to pay tax on the turnover. The tax needs to be paid by my recipient. And then comes what we have studied already: exempted, nil rated, non-GST. Exempted, nil rated நல்லாவே பார்த்துட்டோம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. Non-GST என்ன? எது no supply தெரியுதா? No supply. Schedule 3. Schedule 3ல வரக்கூடிய transactions will all come under 5F, which is called as no GST, non-GST supply. இது வரைக்கும் இருக்கிற டோட்டல் தான் உங்களுடைய டர்ன் ஓவர்
but on which GST need not be paid. இப்போ இதுல இருந்து மறுபடியும் இதுக்கு நீங்க ரைஸ் பண்ண டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட், இதுக்கு நீங்க ரைஸ் பண்ணியிருக்கிற அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட் having a increase, debit note will have an increase, credit note will have a decrease, amendments can be positive as well as negative. இது போக net is your 5M, but overall உங்க turnover எது அப்படின்னு கேட்டா which is 4N, table 4N plus 5M, இதுதான் உங்க outward liability. பட் அதுக்குள்ள RCM இருக்குல்ல, so the RCM reduce பண்ணிட்டு they are showing minus 4G. This is what is concerned as your outward turnover on which you are liable to pay GST. So இந்த turnoverக்கு இவ்வளோ tax நீங்க கட்டணும் அப்படிங்கிறதா is the outcome of this whole GSTR 9 table 5 and table 4 and table 5. Any doubts? No, sir. No, sir. Okay, then I think we'll proceed. Okay, now moving on to the next part of our discussion. Any type of GST, when we are looking at GST related transactions, எதெல்லாம் நம்ம பேசிக்கா வந்து இயர் எண்ட்ல பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா 3 type of things we should be always doing in GST. அது அக்கௌண்டிங்கா இருந்தாலும் சரி. Oops, I think I'm not sharing the screen, just give me a minute. Yes. The 3 elements in any GST reconciliation will be output tax liability, input tax credit, tax paid. So if we are able to reconcile these 3, இதுதான் GST reconciliation மொத்தமா. நீங்க புக்ஸ் படி எவ்வளவு டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கட்டணும் கட்டிட்டீங்களா, புக்ஸ் படி எவ்வளவு ஐடிசி உங்களுக்கு எலிஜிபிளோ அதை எடுத்துட்டீங்களா, and then how much is the tax that you have paid to the department. ஏன்னா output tax liability minus ITC should be equal to your tax paid. இவ்வளோ ஐடிசி உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஐடிசி எடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க, அவுட்புட் டாக்ஸ்ல கழிச்சுப்பீங்க, பாக்கி தான் நீங்க டாக்ஸை கட்டிடுவீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த reconciliation that we have to do. இது 3 தான் broader ஏரியாவா GSTR 9 and 9C நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல இந்த அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டியை தான் we have seen it in table 4 and table 5. இப்போ ITC we are going to see in table 6, 7 and table 8. இதுக்கு அப்புறம் we are going to see this tax paid in table 9. இதை பார்த்தாலே GSTR 9 உடைய majority of the areas we would have covered. Now we'll go back to GSTR 9. So table 6 deals with ITC. So input tax credit, what has been availed by this person? The input tax credit which is availed in our GSTR 3B. எங்க avail பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா GSTR 3B ல avail பண்ணிருப்போம். அந்த
3B la avail panna input tax credit will get auto populated here. System will take that whatever we have availed in 3B and it will show it together. நீ இவ்வளவுதான் அவைல் பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இது வந்து இந்த ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் தெரியல, ஸ்கூல்ல they will conduct this இது எக்ஸ்கர்ஷன் போயிட்டு வந்தோன்னே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து they will ask us to write about yesterday's excursion in not exceeding 100 lines. அது மாதிரி தான் இது. ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐடிசி எடுக்க விட்டுடுவாங்க. எடுத்து விட்ட அப்புறம் ஆஃப்டர் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டெல் how much of this ITC is pertaining to input, capital goods and input services. Split பண்ணி கொடுக்கணும். அதுவும் the subdivision in which they want. What is the subdivision? First they are asking inward supplies other than import and liable for reverse charge. So நீங்க எடுத்த ஐடிசி ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடாது, ஆர் சப்ளைஸ் ஃப்ரம் இம்போர்ட் ஆர் SEZ இருக்கக்கூடாது. அதை தவிர்த்து நீங்க எடுத்த ஐடிசி என்ன, that has to be split between input capital goods and input services. Then RCM எவ்வளவு கட்டுனீங்க அப்படின்னா RCMலயும் you have to further split. ஏன்னா reverse charge is not coming here in B. Reverse charge is to be shown in C. At that too, not all the reverse charge on account of transaction with unregistered person. That alone needs to be shown. அதாவது நீங்க உங்களுடைய சப்ளையர் should be unregistered. அவர்கிட்ட இருந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்ட அந்த goods or service-க்கோ நீங்க கட்டின reverse charge you have to show it in 6C. Please remember 6A is not populated by us, it is auto populated by the system. The next one is 6D where reverse charge நீங்க கட்டுறீங்க, but that reverse charge is from a registered person. Sir, registered person கிட்ட இருந்து வாங்கினா ஏன் சார் reverse charge வரும்? 9 subsection 3 talks about reverse charge in case of both the situations. Both the situations, meaning Nine subsection 3 is notified reverse charge. Whether you are a registered person or an unregistered person, both will come under 9 subsection 3. If you are an unregistered person, then that will only come under 9 subsection 4. So that is what we are looking at as two reverse charge situations. So என்னுடைய supplier registered இருந்து அதுல reverse charge கட்டினா I will show it in D, irrespective of whether it is 9.3 or 9.4. In C, what I will show is only when I am procuring from unregistered person. அதுவும் 9.3 ல கூட வரலாம். My GTA is an unregistered person. My lawyer is an unregistered person. In those cases, I will pay reverse charge. That I show under C. And then E. Here I am giving the breakup of all the imports that I have done, for which I have availed ITC. Import பண்ணும்போது I will be paying customs duty or GST. This is the question. When I am importing, I will be paying customs duty or GST. What is your answer? Sir, custom duty, sir. Super. Both, sir. Both. I will be paying customs duty or I will be paying GST. Sir, can you please repeat it, sir? While I am importing, I will be paying customs duty or GST. Ma? While importing goods, I will be very specific. While I am importing goods, I will be paying customs duty or I will be paying GST. I got two answers so far. Others, ஏதாவது முயற்சி பண்ணுங்க. Sorry? Customs, sir. You will be paying customs duty, correct? அப்ப அதுக்கு எப்படி ITC கிடைக்கும்? If you are paying customs duty, how will you get ITC? ஹலோ, ஏதாவது பதில் சொல்லுவீங்களா? கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி பே பண்ணா எப்படி ஐடிசி கிடைக்கும்? Sir, but we pay IGST, sir, on import. Correct. That IGST is paid under IGST Act or Customs Act? Customs Act, sir. அப்ப அதுக்கு ஜிஎஸ்டில கிரெடிட் உண்டா? Yes, sir. எங்க சொல்லிருக்கு? அவ்வளவுதான். இதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின். இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் த ஹோல் சைக்கிள் வில் பி கம்ப்ளீட். சொல்லிருக்கு, எங்க சொல்லிருக்கேன்னா டெஃபினிஷன் ஆஃப் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் செக்ஷன் 2 subsection 62. There it is told the IGST paid under section 3 subsection 7 of the Customs Tariff Act. Import பண்ணும்போது you will not be paying GST Act you will be paying the tax under Customs Act. ஆனா Customs Act போடக்கூடிய ஒரு டாக்ஸ்க்கு பேரு IGST.
அந்த ஐஜிஎஸ்டிங்கிற டாக்ஸ் எங்க போடுறாங்க? செக்ஷன் 3 சப்செக்ஷன் 7 ஆஃப் த ஐஜிஎஸ்டில போடுறாங்க. ஸோ ஜென்ரலா இம்போர்ட் பண்ணும்போது பேசிக் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கட்டுவோம், செஸ் கட்டுவோம், அதுக்கப்புறம் ஐஜிஎஸ்டி வரும். அந்த ஐஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் லெவிட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி ஆக்ட், இட் இஸ் லெவிட் அண்டர் கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட். அந்த ஐஜிஎஸ்டிக்கும் ஆனா உங்களுக்கு ஐடிசி உண்டு. வேர் இஸ் இட் மென்ஷன்? தி டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஐடிசி அதுல சொல்லிருக்காங்க. அதனால யூ ஆர் என்டைட்டில் ஃபார் டேக்கிங் ஐடிசி ஆன் தட் ஐஜிஎஸ்டி ஆல்சோ, பட் விச் ஹேஸ் டு பி ஷோன் செப்பரேட்லி இன் யுவர் ஜிஎஸ்டிஆர் 9 டேபிள் 6ல பிரேக்கப் பண்ணி காட்டணும். இன்புட்ஸ்க்கு எவ்வளவு எடுத்திருக்கேன், கேபிட்டல் குட்ஸ். ஏன்னா இம்போர்ட் நீங்க 2 குட்ஸ் தான் பண்ண முடியும். சர்வீசஸை இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனி. இதுல என்னன்னா கூட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணும்போது தான் நீங்க கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கட்டுவீங்க, சர்வீஸை இம்போர்ட் பண்ணும்போது நீங்க ஜிஎஸ்டி தான் கட்டுவீங்க. When you are importing services, you will be paying GST. Hence, that import of services GST will also have to be shown. And import of service GST will be paying it under RCM only, reverse charge. And then, what is the ITC that we have received from ISD? This ISD ங்கிறதா முதல்ல நான் சொன்னேன், யாரு இந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டாம்னு. ஆனா அவர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு கிரெடிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலாம்ல. There is a head office in Chennai. There are 5 factories across India. So in the head office எடுக்கிற input tax credit will be distributed to others. அப்படி distribute பண்ணும்போது you are entitled to take input tax credit. It can happen. Yes, that input tax credit availment by others on account of this distribution is what is called as ISD credit. And the ISD credit you can avail. And if you are availed based upon that ISD's distribution, that credit has to be separately shown here. இதுக்கு அடுத்தது column H or row H is an important one, which is called as ITC reclaimed. Reclaimed na enna? Okay, now I have a question. Read with section 16 subsection 4. You can give me the answer. I purchased from a person goods on 1st January 2018. Invoice is dated 1st January 2018. I do not pay him the value for the goods as well as the tax. Till today, what is the impact for me? 1st January 2018, I procured goods from a person paying he charged me basic value plus GST. I have not paid him single rupee till today. What is the impact for me under GST? Last question. I call up secret answer. Yes, what is the impact for me under GST? You can't claim ITC. I can't claim ITC, or I have to reverse ITC? I think we have to give back the ITC to the government. Correct. Which means on the first instance, I would have availed ITC. January 2018 invoice வரும்போது ITC எடுத்திருப்பேன். ஆனா 6 months குள்ள I did not pay him. So I have to reverse my ITC or give it back to the department by way of showing it as an output tax liability. Correct? Okay. Now, this invoice pertains to 2017-18 financial year. 1st January 2018 அப்படின்னு சொன்னேன். Today is 1st October 2020. Today I make payment of that invoice along with the GST. Can I avail input tax credit? Sir. Sorry, yes or no? No, sir. No, Cherry. Any other answer? 2017-18 order invoice. I have not paid him within 180 days. Can I avail the input tax credit today? If I make the payment today? No, sir. No, sir. Excellent. The answer is yes, you can avail. Rule 37, sub rule 4 of the CGST rule says, எப்பெல்லாம் நீ 180 days குள்ள பே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்ஸை திருப்பி கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டியோ by way of reversal or by way of showing it as output tax liability, subsequently whenever it is paid, irrespective of when it is paid, in the following financial year, September, அதெல்லாம் லிமிட்டே கிடையாது. 25 years கழிச்சு நீ பே பண்ணா கூட நீ எப்போ பே பண்றியோ அப்போ you are entitled to avail ITC. Let me repeat. You are entitled to avail ITC in case of originally availed and subsequently reversed because of 180 days condition, and subsequently you make the payment, you are entitled to avail without any time limit. இந்த provision தெரிஞ்சாதான் இந்த லைனுக்கான அர்த்தமே புரியும். அந்த லைனோட வேர்டிங்ஸே பாரு என்ன போட்டிருக்குன்னு. amount of ITC reclaimed. reclaimedனு என்ன அர்த்தம்? ஏற்கனவே claim பண்ணதை திருப்பி கொடுத்துட்டேன், இப்போ அதை reclaim பண்றேன். You got it?
ஸோ 180 டேஸுக்குள்ள நான் பே பண்ணலன்னு சொல்லி ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன். ரிவர்ஸ் பண்ணதை இப்போ திருப்பி எடுக்கிறேன் சார். அப்போ அதர் தேன் பி அபவ்னு கொடுத்துருக்காங்களே, பி அபவ் தான் நீ நார்மலா எடுக்கிற ஐடிசி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஏப்ரல்ல ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு திருப்பியும் டிசம்பர்ல எடுத்துட்டா அது இங்கே தானே வரும். அதை நீ காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. போன வருஷம் ரிவர்ஸ் பண்ணதை இந்த வருஷம் எடுக்கிறேன், அதை தான் இங்க காட்டணும். That is what should be shown in 6H. Amount of ITC that is reclaimed should be shown here. So it is a very, very, very important line. Law தெரிஞ்சவனுக்கு தான் இந்த லைன் எதுக்குன்னே புரியும். So it is the amount of ITC that I am reclaiming. எப்போ நீ reclaim பண்ண முடியும்? இப்படி தானே claim பண்ண முடியும். Okay. So this subtotal will give us இது வரைக்கும் நீங்க எடுத்த ITC என்ன இந்த வருஷத்துல. அதாவது நீங்க எடுத்த ITC as per 3B is shown in 6A automatically. அதோட பிரேக்கப் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க கவர்மெண்ட் காமிச்சிட்டீங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் we are going to go to the other credits that could have come to you. இதோட நீங்க செஷன் முடிச்சுக்கலாம். other credits that could have come to you. GST ல ஜெனரலா ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல இதுக்கு ரொம்ப காமன். டிரான்சிஷன் கிரெடிட். போன வருஷம் நான் ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த வேட் கிரெடிட்டோ, எக்ஸைஸ் டியூட்டி கிரெடிட்டோ, சர்வீஸ் டாக்ஸ் கிரெடிட்டோ நான் ஜிஎஸ்டியில் எடுக்க முடியும். தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் டிரான்சிஷன் கிரெடிட். ட்ரான் 1 ஆர் ட்ரான் 2 எடுக்க முடியுமா? முடியும். அதை எடுக்கிறதுக்கான மெத்தட் தான் இது, ட்ரான் 1 ஆர் ட்ரான் 2 கிரெடிட். அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் லாஸ்ட் லைன் 4M? Any other ITC availed but not specified above. இது வரைக்கும் சொல்லாத ஒரு ஐடிசி எப்படி சார் எடுக்க முடியும்? ஏதாவது ஒரு கெஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடிசி இருக்கா? நான் 3Bல எடுக்காம ஆனா எனக்கு வந்த ஐடிசி, இஸ் இட் பாசிபிள்? Selling to composition. Sorry? Selling to composition. Selling to composition dealer நீ விற்கும் போது அவுட்புட் டாக்ஸ் தானே வரும், இன்புட் டாக்ஸ் வராதுல்ல. உனக்கு ஐடிசி எப்போ வரும்? ஒரு யூனிக் சிச்சுவேஷன் 3Bல காட்டாம ஆனா உனக்கு ஐடிசி வர சான்ஸ் இருக்கா? Okay. You are getting registered today. You are getting registered today, 1st October 2020. இன்னிலேருந்து நீ டாக்ஸ் கட்டணுமா? Yes or no? Quickly give me answers, we'll finish with this. இன்னிலேருந்து are you are liable to pay tax? Am I right? Yes or no? சீக்கிரம் யா மெசேஜ் அன்மியூட் ஏதாவது பண்ணி சொல்லுங்க. You are getting registered today. From today you are liable to pay GST. Yes or no? Yes, you are liable to pay GST from today. Okay. இன்னைக்கு காலையில உங்ககிட்ட ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கும்ல குட்ஸ், அதுல நீ ஐடிசி எடுத்துக்கலாமா? The opening stock that is available in your hand, can you take ITC on that? அவ்வளவுதான், அதான் question. Yes sir. Where is it told? Section 18 special circumstances for availing ITC. அங்க சொல்லிருக்காங்க. நேத்து வரைக்கும் நான் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன், ஸோ நான் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ண குட்ஸ்க்கு என்னால் ஐடிசி எடுக்க முடியாது. ஆனா இன்னிலிருந்து ஐ ஹவ் பிகம் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன். அப்போ இன்னிலேருந்து நான் டாக்ஸ் கட்டணும்னு சொன்னா இன்னிலேருந்து நான் எதை வைத்து டாக்ஸ் கட்ட போறேன்? என்னுடைய ஸ்டாக்கை வச்சு தான் டாக்ஸ் கட்ட போறேன். அந்த ஸ்டாக்ல இருக்கிற ஐடிசி என்னால ஒன் டைமா எடுக்க முடியும். Section 18 talks about this. I can avail that ITC. Now please look at it. This ITC will not be in my 3B. ஏன்னா 3B ஃபைல் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க இந்த ஐடிசி எடுக்கிறதுக்கு. அப்போ இந்த ஐடிசி எங்க வரும்? That is the ITC which is called as any other ITC availed but not specified above. இந்த வருஷம் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அப்போ இந்த வருஷம் இந்த ஐடிசி எனக்கு வரலாம், சான்ஸ் இருக்கு. That is what should be reported in table 6M. இது வரைக்கும் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டா you will have what is the total ITC availed during the financial year. That will be reflected here. So with this we will stop our discussion today. Tomorrow we are going to see இந்த ஐடிசில என்னெல்லாம் ரிவர்சல்ஸ் இருக்கு, and then other tables pertaining to 9 and then GSTR 9C. That is what we'll discuss tomorrow. Thanks a lot for your patient hearing today. Let's catch up tomorrow at 3:30. Sir. Yeah. Sir, will you please tell that IT section ITC for special circumstances again? Section 18, 18. Section 18 talks about ஒரு மூணு டிஃபரெண்ட் சினாரியோ. அதாவது நேத்து வரைக்கும் நான் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன், இன்னைக்கு ஐ எம் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன், அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல கிரெடிட் எடுக்கலாம்னு சொல்லுது. அதே மாதிரி இட் இஸ் சேயிங் till yesterday I was a composition taxable person. From today I become a normal taxable person.
அப்போ நான் காம்போசிஷன் taxable person இருந்தபோது I was not entitled to take ITC. But today, when I am becoming a normal taxable person, I become entitled to take ITC. So that person also can avail ITC. Second situation. Third situation, it says, till yesterday, I was company X. From today, I have become company XY. There is a merger, amalgamation, succession. In those cases also, I can avail ITC. The new entity can take ITC. So, this is the combination of situations talked about in section 18, which is generally not covered within your 3B credits. And a credit varum, ana the credit 3B la varadu. ITC 01 அப்படினு ஒரு ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணி நான் கிரெடிட் எடுப்பேன் in case of newly getting registered person or composition to normal person. ITC 02 அப்படிங்கிற ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணுவேன் if I am a succeeding organization. I am taking the business over from somebody, successor. They will file ITC 04. Sorry, ITC 02. அதை பேஸ் பண்ணி கிரெடிட் எடுப்பாங்க. அந்த கிரெடிட்ஸ் தான் we have to report it separately in 6M. That is why it is called any other credit other than what is discussed above. So law clear-ஆ தெரிஞ்சாதான் இதுல லைன் பை லைன் எதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு we'll get a clarity. Any other doubts? So what is mean by composition supply, sir? Composition is the section 10 provisions. அதாவது என்னுடைய அவுட்புட்ல நான் வந்து full tax கட்ட மாட்டேன். Government has given me that option. If my turnover is going to be lesser than 1.5 crores, government says, okay, you take an option not to pay full tax, but you just need to pay 0.5%, 0.5% CGST, 0.5% SGST. Ana unakku ITC kadayadu. When I give you something as a benefit, I will take away something away from you. So I'm taking away the benefit of ITC. Ana enna aidichu, enoda turnover limit 1.5 தாண்டிடுச்சு. Till 30th of September, I have already billed 1.5 crores. So from 1st October, my turnover is exceeding 1.5. Government will not still keep me under the composition benefit. They will say, போதும் நீ வளர்ந்துட்ட, so you become a normal taxable person னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ என்ன ஆயிடும், இன்னிலேருந்து நான் 18% tax கட்டணும். என்னோட கூட்ஸுக்கு என்ன tax இருக்கோ அது கட்டணும். அப்போ இன்னிலேருந்து நான் நார்மல் tax கட்டணும் அப்படின்னா என் ஸ்டாக்ல இருக்கிற கூட்ஸுக்கு எனக்கு ஐடிசி நீங்க கொடுக்கணும்ல, அப்பதானே ஃபேர். அது உனக்கு ஐடிசி கிடையாது, நீ ஆனால் நார்மல் tax கட்டணும்னு சொன்னா அது அன்ஃபேர். அதுக்காக தான் இந்த செக்ஷன் 18 ப்ரொவிஷன். It allows me to take that remaining ITC which is residing inside my inventory also, which is a unique, special circumstance for availing ITC. Thank you, sir. Yeah. Students, any other doubts, any other clarifications? Hope you'd have all enjoyed this session. எல்லாருக்கும் ரொம்ப knowledge இதுவா இருந்திருக்கும், because the reason why we put Shankar Narayanan sir on the last day is whatever we have studied, everything will find a place in the annual return. So whatever topics we have studied, that is the reason we put Shankar Narayanan sir on the last day. And every time for our GST course, we have conducted 2 batches. So he'll be coming on the last day to cover this annual return. So this is the second time he is handling for us. And every time it is a learning for me. So today, he spoke about section 18, these special circumstances, which unless and otherwise you are into practice and you are a legal expert, you will not understand that provision. ரொம்பவே கஷ்டம் நம்ம எல்லாருக்குமே. நம்ம சும்மா வாட் இஸ் ஜிஎஸ்டின்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம், பட் ஜிஎஸ்டிக்குள்ள எவ்வளோ இம்ப்ளிகேஷன் இன்ட்ரிகசிஸ் இருக்குங்கிறத இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கிட்ட இருந்தால் நம்ம கற்றுக்க முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் யுவர் என்லைட்டனிங் ஸ்பீச். ரொம்ப ஜனரஞ்சகமா ரொம்ப அழகா கொண்டு போனீங்க அந்த செஷனை. I kept myself in mute and I was video off and doing other works, but I was hearing to you the examples of the father and the son, whatever you said about the 5 rupees coconut, the Reserve Bank, how it transfers money, why it is not covered. See, all these are very, very practical and live examples. I'm sure students would have got benefited. There is no doubt in that. The remaining things sir will cover tomorrow. So hope to meet you all tomorrow again at 3:30 on behalf of the Department of Commerce, the head, the management, principal, staff and students on my personal behalf. I thank Shankar sir for his valuable time today in enlightening our students. Thank you so much, sir. Sure, sir. We'll catch up tomorrow. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.